welcome to Geek Myth episode 113. It's nearly the end of the year and this is possibly going to be our last show of this year যেটার মধ্যে আমরা সবাই একসাথে থাকবো, and we hope that all of you joining us will be joining us and staying till the end of the show because this show is going to be an absolute kicker. With me as always, Farooq Shams, you have the one and the only long-haired Gibran. All right, and then once again with us we have our ever-present, ever-mythical, ever-legendary Shakib. Hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. Of the fans, আমরা কি করি? আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে আলোচনা করি, আড্ডা মারি, সমালোচনা করি এবং জেনারেলি অনেক মজা করি. Energy. I'm starting out with a lot of energy. You guys came অনেক late. I'm fucking pissed. You guys came late and Gibran showed up before his guest. So let's not fuck around, all right? Let's just not fuck around. All right, chalo aage. Nah, thank the people that Yeah, just ago. Okay. And with us as always যেটা আমরা শুরু করেছি যে now that Alif cannot join us for the next couple of days, আমরা decide করেছি যে just for that I'm going to interrupt you. Everybody please subscribe to the Geek Myth page on Facebook and also on YouTube. ওখানে আমরা প্রত্যেকটা এপিসোড সুন্দর করে সাজানো আছে. You can get everything there. আমরা যেসব মুভি রিভিউ করি ওখানে আমরা ছোট ছোট ক্লিপস করে দিয়ে দিই, so you can also look at that. And now please continue, Farooq. So যেটা বলতেছিলাম যে Alif could not be here with us, so Gibran যখন থাকে না we bring in a guest Gibran, আর Alif নেই, so we brought in a guest Alif, and today's guest Alif is an amazing short filmmaker যে already দুটো short film বানিয়েছে. আজকে আমরা second short film নিয়ে কথা বলবো. Would you please introduce yourself? Hello everyone. কেন নাম ভুলে গেছিস? This is Aung Rakhine. Yeah, you fucking forgot his name. No, I remember Aung. This is the level of professionalism that we have. Aung. আমরা গেস্ট নিয়ে আসি এবং ইন্ট্রোডিউস করার সময় নাম ভুলে যাই. Get on with it. Get on with it. This is Aung Rakhine. He's an amazing filmmaker. অনেকগুলো ছবি বানিয়েছেন, সবগুলো শর্ট ফিল্ম আই থিংক, এন্ড একটা প্রথম সিনেমাটা ফিচার, আচ্ছা প্রথমটা ফিচার, এটা হচ্ছে আমি তো জানি না, it's not my guess. It's not my guess. Enough fast introduction. Anyway, so এই আমাদের শোতে we're very proud to have Aung Rakhine here, এবং আজকে he's especially here because we're very lucky আমরা দেখছি Aung Rakhine একটা ছোট শর্ট ফিল্ম দেখছি which is the last post office, যেটা ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে ঘোরাঘুরি করছে, and we're going to get into all of that, and we have a lots to talk about. We're going to talk about Star Wars কি ফাইনালি ল্যান্ড করছে নাকি, we're going to talk about Maverick trailer, we're going to talk about Marriage Story, অনেক কিছু নিয়ে কথা হবে. চলো. Alright, so like we were saying, আমরা প্রথমেই শুরু করব, বছরটা তো প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে. This is our episode number 113. আর যখন এতগুলি নাম্বারস বলছি তখন obviously আরো দুইটা amazing big numbers are coming up, especially in the world of music. যেটা আমরা অনেকজন জানি যে Miles is about to celebrate their 40th year of being in music, and Artcell also is celebrating 20 years. So Alif এত খুশি হয়ে গেছে যে Faisaler band is doing 20 years, যে ও আমেরিকা চলে গেছে ঘুরতে. আর এখানে I'm sure all of us are going to be celebrating the fact যে এই দুইটা বিরাট বড় ব্র্যান্ড, দুইটা বিরাট বড় ব্যান্ড এন্ড দুইটা বিরাট বড় ব্র্যান্ড বসে সেলিব্রেট করবে. সো লেটস গো টু দ্য musician, the talented hardcore musician who's been in music for the longest period of time. Gibran, tell us what you feel about this show. This show, the celebration events, the shows that are happening. It's well deserved because Artcell has been around. আমি তো আমার চোখের সামনে কিন্তু Artcell, আমাদের চোখের সামনে Artcell হয়েছে in 2000 সময়, and আমরা actually personally লিঙ্কনকে চিনতাম before even the Artcell started. He used to show up in the concerts and cheer, and he used to help out however he can, and it meant a lot to us. Right. So for him, একবার আমাকে এসে বলছে আমি একটা মেটাল ব্যান্ড করতেছি, দোয়া করেন. বলছি না ঠিক আছে, বলছে ইটস গরিব মেটাল. গরিব মেটাল মানে আমাদের এখন ইনস্ট্রুমেন্টস আসে না, এগুলো আসলে he's going to go big. I knew it, and he proved it right. He's done an amazing job. Artcell is one of the biggest band in Bangladesh, if not বাংলাদেশি হলে Artcell চিনবেই পৃথিবীর যে প্রান্তে থাকি আমরা. I would just like to show this over to Shaki because Cryptic Fate it's a ওই প্রথম কালের কিন্তু আমার এখন পর্যন্ত মনে আছে, it was called the ABC series যে Artcell, Black আর Cryptic Fate. You guys used to come out in such a big way. So how do you feel about this, and why is it that Cryptic Fate has not done any kind of a big anniversary kind of I am going to answer that. No. এটা আলিফ বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করে বলছে যে this is my story. I'm going to answer that. First of all, শাকিবকে আমি বলছি আচ্ছা তোদের কিন্তু 20 বছর হচ্ছে, you supposed to let's do something. Let me do a year in the life of Cryptic Fate.
সো তোদের যা কনসার্ট হবে আমি যে শুট করবো সব কিছু করবো, এন্ড আই স্টার্টেড ওদের ক্রিপ্টিক এন্ডস অফ ফরএভার অ্যালবামটা ওদের একটা কনসার্ট হয়েছিল রাশিয়ান কালচারে, ওখানে যে দে হ্যাড দেয়ার ওল্ড পোস্টার্স প্রিন্টেড আউট, দে সাইন্ড অটোগ্রাফস সব কিছু, এন্ড আই রেকর্ডেড এভরিথিং, সব কিছু গেছি। দেন Shakib had the brilliant idea of not inviting me to anything else. And it kind of stopped. It was supposed to be a year-end promotion, যেখানে একটা বড় concert হবে. I talked to a few organizers, হ্যাঁ আমরা করবো, video হবে, documentary, everything. There was nothing after that. I blame you! That's his version. আমার ভার্জন হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমি টক অ্যাবাউট আর্টসেল এন্ড মাইলস। সো আর্টসেল আমরা মানে যদিও আমার ব্যান্ড 93 তে ফর্ম হয়েছে, আর্টসেল 99 এ ফর্ম হয়েছে, উই কাইন্ড অফ ইরাপ্টেড ইন দ্য সিন একই সাথে, এন্ড আর্টসেল কন্টিনিউড देयर অ্যামেজিং ট্যালেন্টেড শোজ যেগুলো আমরা করি নাকি। গরম লাগছে? আমার গরম লাগছে। Yes. So as I was saying, basically আর্টসেল আমরা ব্ল্যাক, অর্থহীন আমরা সব একসাথে শুরু করছি। মেটাল মেজ যেখানে ফয়সাল আগে বাজাতো, আলিফ হাসান ফয়সাল। সো অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। আর্টসেল ডিজার্ভস ইট। দেয়ার ইটস ওরা বড় হয়েছে হেভি মেটাল করে, ওরা বড় হয়েছে ওদের মিউজিক করে, ওরা কখনো সেল আউট করে নাই। এটা একটা ট্রেমেন্ডাস অ্যাচিভমেন্ট। মানে বাচ্চু ভাইরা যে জার্নিটা শুরু করছিল, বাচ্চু ভাই জেমস, যে গিটার শিখাইতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে, ওটারই একটা হার্ড কোর অ্যাসপেক্ট হচ্ছে আর্টসেল। সো অবভিয়াসলি ওদের সফটওয়্যার গান আছে, হার্ডার গান আছে, বাট দেয়ার ফুল অন হেভি মেটাল ব্যান্ড, বিট প্রগ রক হোয়াট এভার। সো হ্যাটস অফ টু আর্টসেল। 24 তারিখে শোটা হচ্ছে এই আইসিসিবিতে, এবং ইন্টারেস্টিংলি 24 তারিখ মাইলসের শো হচ্ছে অন আইসিসিবি। তো এটা খুব ইন্টারেস্টিং। অ্যাকচুয়ালি মাইলসের শো হওয়ার কথা ছিল 28 তারিখ, ওদের সাথে কথা বলে আর্টসেল শো শিফট করে টু 24 তারিখ। পরে সামথিং হ্যাপেন্ড অ্যান্ড মাইলস অলসো শিফটেড টু 24 তারিখ। বাট এখানে অনেকে অনেক চেষ্টা করছে গুটিবাজি করতে, গুটিবাজি হয় নাই। ইট ওয়াজ জাস্ট সার্কামস্ট্যান্সেস। এবং দুইটা ব্যান্ডই জিনিস খুব স্পোর্টিংলি নিছে। ওরা ইনফ্যাক্ট ডেলি স্টার না কোথায় গিয়ে একসাথে কেক কাটছে, অথবা ওরা কেক কাটছে, ডেলি স্টার কভার করছে। সো এভরিথিং ইজ হ্যাপেনিং ভেরি নাইসলি। অ্যান্ড যারা এই দুইটা শোতে যাবে, দে হ্যাভ দ্য অ্যামেজিং অপরচুনিটি। আছে না কিছুক্ষণ আর্টসেল শুনলাম, because there are a lot of cover bands. So Artsel শুনে দুইটা গান শুনে I can pop over indoors to Miles, and then দুইটা গান শুনে I can pop outside to Artsel. I don't even know ওই দুইটা ব্যান্ড মিলে কিছু করবে নাকি, God knows কিছু করবে নাকি। That'll be absolutely awesome. So ওটা অ্যামেজিং। আর অ্যাজ টু ক্রিপ্টিক ফেট কেন করে নাই, বিকজ আমার মাথায় যে টাইপের শো আছে, ওই শোটা আসলে এতদিন পর্যন্ত সম্ভব ছিল না। The kind of show that I wanted to do for our 20-25 year celebration. And ওইটা হোপফুলি নেক্সট ইয়ারের পরে বা নেক্সট ইয়ারের শেষের দিকে ওই এবিলিটিগুলো আমাদের আসবে, the kind of show that I want to do. Right. So ওটার জন্য I'm waiting. I don't want to do just a typical is a wrong word, মানে অন্যরা যেটা করছে ওখান থেকে একটু ডিফারেন্ট হতে চাই, নাহলে সবাই মনে করবে একই তো হচ্ছে, সবাই একই জিনিস করছে। Right. So ওটার জন্য বেসিক্যালি লেটস মুভ অন। So leaving the cryptic remark of cryptic fate. আজকে আমাদের অনেক টপিক, তুই ইন্ট্রোগুলো একটু শর্ট করিস। কারণ আমি না, ও যখন Now that you have said it, অং রাখানকে ইন্ট্রোডিউস করছে, আমি অনেক আগে অং রাখানকে অন স্ক্রিন দিয়ে দিছি, তারপরে দেখো থামেই না, চলেই যে লাস্টে আবার নামও বলে নাই, আর লাস্টে নামটা বল। Aung Rakhine. অলরাইট, না সো শাকিব বলছে খুব তাড়াতাড়ি বলতে হবে, আর যদি জেট স্পিডে কথা বলি তাহলে জেট স্পিডে কথা বলতে গেলে এয়ারপ্লেনে কথা বলতে হবে, which means Top Gun. So Top Gun Maverick new trailer has dropped, and guys, what did you think about it? For me, this was a full-on blast of nostalgia. Top Gun is one of my favorite movies, and this trailer just lives up to it. Tom Cruise just seems to get better and better and better. Shakib, I'll start this one off with you. আমি আসলে যদি ইয়েটা না দেখতাম, টপ গান অরিজিনাল ছবিটা রিসেন্টলি না দেখতাম, তাহলে আই উড বি মোর এক্সাইটেড। আনফর্চুনেটলি আমি টপ গান রিসেন্টলি দেখেছি ইন অ্যান্টিসিপেশন অফ ম্যাভেরিক, এবং ইট ইজ আ ফুল অন CW। যারা আপনারা ফ্ল্যাশ, অ্যারো, লেজেন্ড অফ টুমরো, সুপারগার্ল, ব্যাটওম্যান এসব দেখেন, ওরা বুঝবেন আমি কি বলছি। মানে প্রচণ্ড অবভিয়াস সস্তা ইমোশন, ছেলেটা অনেক চোখ ভুরু কুচকায়, মেয়েটার দিকে তাকায়, মেয়েটা আসে না অনেক স্মোল্ডারিং লুকস দেয়। So all of that I thought যে ওটা অনেক কম হবে, and there'll be a lot of machismo, but আসলে না, it's more about ওই প্রেম ভালোবাসা, ওই তুমি আমাকে বুঝলে না, ওই টাইপের জিনিসপত্র আর কি। So didn't like the movie Top Gun, but hey, টম ক্রুজ তখন ছোট ছিল, টম ক্রুজ এখন বড় হয়েছে। সো আই এম হোপিং এই ছবিটা ইজ মোর ম্যাচিওর টম ক্রুজ, যে জিনিসগুলো আমাদেরকে দেয় হিন্ট মিশন ইম্পসিবল। সো যদি একটু ওই দিকে যায়, ড্রামাও থাকলো, ওগুলোও থাকলো, তাহলে আই উইল বি ভেরি এক্সাইটেড। ট্রেলারটা আনফর্চুনেটলি আমাকে এক্সাইট করে নাই, বিকজ এই ট্রেলারটা হচ্ছে মোটামুটি শর্ট বাই শর্ট রিক্রিয়েশন অফ দ্য অরিজিনাল ট্রেলার। সো আমি এতটুকু বলবো আর কি। So the Grinch has given his 2 cents. Gibran, what do you think? আমার জিনিসটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক টপ গান পেভ দ্য ওয়ে ফর CW.
সো তখন যখন আমরা দেখছিলাম তখন এটা জোস লাগছিল, তখন এত ইয়ে রাখে নেই, দেয়ার ইমোশনস ইনভলভ, ইমোশনস এন্ড এভরিথিং, এই মানুষটা ফিল করতে পারে, তখন এগুলোই মনে হয়েছিল যে টাফ গাই ক্যান ফিল। সো যেটা এখন সিডব্লিউ ব্যাংকস অন ইট, টাফ গাই হু জাস্ট ডাজ নাথিং বাট ফিলস। আমার দেখে অনেক জোশ লাগছে বিকজ আই লাইক থ্রিল, আই এম আ থ্রিল সিকার এন্ড আই লাভড হোয়াট হি ডিড এন্ড হি অ্যাকচুয়ালি বিকেম আ ফাইটার পাইলট, হি গট ট্রেন্ড টু ফ্লাই দোজ সিনস। সবচেয়ে জিনিস হচ্ছে যে সে নিজের শট কিন্তু নিজের স্টান্ট নিজে করে। সো এই প্রতিটা যা যা দেখছি আমরা সব কিছু নিজে করছে। And I was really করতে গেছি, and to me one of my favorite character in comic book is Hal Jordan, right, who's a test pilot, right. So আমি না যখনই ওকে দেখি না আমার just মনে হয় যে the man without fear, মানে ও দেখে মনে হয় যে this is the guy who would have, you know, messed things up for everybody. Now, I will go back to Shakib might have his year, but as you can understand, Rato Bosho Portion Top Gun dekhe And nahi, Jennifer so Connelly's there. he obviously has his points of it. Jennifer Connelly is there. That is, I will give you that. আসলে ওইটার জন্য আমি দেখবো। So she looks so incredibly hot. না, অরিজিনালটা জেনিফার কনেলি ছিল না, না, some other woman ছিল, but yeah, জেনিফার কনেলির জন্য দেখবো। So yeah, I think যে this is going to be one lavish spectacle. আর আমি যদিও আর কি আগে আমার কাছে এটা অত গায়ে লাগতো না, রিসেন্টলি লাগে যে আমেরিকান অলওয়েজ অন টপ অফ এভরিথিং, উই হ্যাভ দ্য বেস্ট সলিউশনস অফ বেস্ট, ওই একটা অ্যাটিটিউড আমার কাছে আগে গায়ে লাগতো না, এখন লাগে। হোপফুলি দিস ফিল্ম ইজ গোইং টু সারপ্রাইজ দ্যাট, এন্ড লাইক আই সেড ইটস আ বিগ ডোজ অফ নস্টালজিয়া। দেয়ার আর লট অফ 80s kids who have grown up with this film, so আমরা হিউজ ড্রোভসে প্রবলি যাবো টু ওয়াচ দিস। এন্ড লাইক আই এম সেইং, টম ক্রুজ ইজ ওয়ান পার্সন যে অ্যাকশন সিকোয়েন্স এইসব জিবরান যেটা বললো, এই সিকোয়েন্সগুলো হি কিপস অন প্রুভিং। কিন্তু আমি শিওর না জিবরান যেটা বললো এটা কতটুকু সত্যি, আমি শিওর না। ফাইটার পাইলট ইয়ে হয়েছে, টু চেক বাই somebody out there যারা আমাদের লাইভ জয়েন করছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস। আপনারা যদি জেনে থাকেন একটু জাস্ট কমেন্টে একটু বলে দিন, কারণ ইউজুয়ালি যখন সেসব স্টান্টস করে ওগুলো নিয়ে অনেক নিউজ বের হয়, রাইট। সো এটা নিয়ে আমি এরকম, যেমন মিশন ইম্পসিবল যে হেলিকপ্টার শটটা ছিল, দ্যাট ওয়াজ হি লার্নড হাউ টু ফ্লাই, হি ফ্লু হিমসেলফ, এই ফিল্মটা নিয়ে এরকম কিছু খবর বের হয় নাই। সো আমি শিওর না ওয়েদার এখানে ফাইটার এখানে সে চালাচ্ছে, আই ডোন্ট নো, আই এম নট সেইং করে নাই, আই এম নট শিওর। ইফ এনিবডি আউট দেয়ার নোজ, প্লিজ লেট আস নো, please let us know, and either way should be a good way. Anyways, No, but it is, well, so anyways, I was just I'm gonna not wrap it up. saying you're wrong, I'm just, I don't know. I know because I have to re-verify it. But it's a good thing. It's a good thing to look forward for next summer 2020. Ar kichu hok na hok, it will have this big blockbuster attempt of a movie to come up. Top Gun Maverick, June 2020 the release of it, or July 2020 the release of it. I'm sure we'll all watch out for it. But from going to one of the biggest movies of all time to having a part 2 to coming into the reason that Aung is here with us today. Aung Rakhine, because that's his name and I know. So Aung Rakhine এর একটা ছোট্ট short film বের মানে ছোট্ট short film, it's a short film that's come out. Are those of you who were with us Comic-Con just a couple of days ago, you will have noticed that Gibran had slated this and spoken about this specifically. So Gibran আজকে বললো যে তোরা তো বিশ্বাস করবি না, so আমি actually I'll bring the man over himself. So Gibran, do you want to take this discussion Now, forward? before we do that, the Comic-Con ঢুকাই দিয়েছিস, Comic-Con নিয়ে দুটো কথা বলি। Thank you all 6 of you. Panel বসে, no, I'm very happy. I actually enjoyed Comic-Con এর panel করা. I really missed Alif, and it was actually nicely done. আমি ভাবছিলাম যে এর থেকে আরো বাজে অবস্থা হবে, but it was actually, we could hear ourselves. People were sitting in front. Thank you Sadi. Sadi, thank you very much And আমাদের the 6 ইনভাইট করার people- জন্য। So we got it out of the way. এখন Sorry, থেকে আমরা 5 ইনশাআল্লাহ people. সব Comic-Con-এ at least গিয়ে Anika চেহারা Chandni. দেখাবো. We'll see you there. No side talk. Yeah, no side talk, stop us. Okay, so Aung, sorry for doing this, but আমরা এটা খুব ঘরোয়া পরিবেশে করি, so we keep on barging in. And we're not very good. And we're not we're the best of not being very good, but anyways, যেটা বলছিলাম যে লাস্ট পোস্ট অফিস ইজ ইউর সেকেন্ড শর্ট ফিল্ম, যেটা আমরা বলছিলাম। সেকেন্ড ফিল্ম, আমার প্রথম ছবিটা তো ফিচার ফিল্ম, রাইট। মাই বাইসাইকেল। You want to তো এটা I haven't seen that. সেকেন্ড ফিল্ম, যেটা গত বছরের ফিল্ম আর কি। আচ্ছা, সো টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইউর এইবারের যে শর্ট ফিল্মটা আমরা আজকে যেটা দেখলাম। এটা বেসিক্যালি 2016 এন্ডের দিকে শুরু হয়েছে স্ক্রিপ্টের কাজ আর কি, পুরো জিনিসটা না। এর মধ্যে একটা বড় কাজ আমার বায়ু, আমার রাখাইন জনগোষ্ঠীর একটা বড় একটা প্রজেক্ট ছিল, যেটা সামহাও আমি প্রস্তুত না এই একটা বড় প্রজেক্ট করার জন্য। সো নিজেকে একটু বোঝাপড়ার জন্য, বা আমি কোন অবস্থানে আছি, যে আমি কি আসলে এই বড় প্রজেক্টটা করতে পারবো কিনা, প্রস্তুত কিনা, সেক্ষেত্রে আসলে সেখান থেকে আসলে এই লাস্ট পোস্ট অফিসটা আসলে আসছে, যে আমরা একটা দেখি একটু টেস্ট আকারে পুরো ইউনিট, মানে আমার অবস্থান কি, আমি যেটা বলতে চাই, যেটা করতে চাই, যেটা দেখাইতে চাই, সেটা কি পারবো কিনা, চ্যালেঞ্জিং। তো এটা একটা হোমওয়ার্ক বলা যায়, যে আমরা কি প্রস্তুত, নাকি আমরা কি আসলে পিছানো আছি, নাকি আগানো আছি, নাকি আমরা আমাদের মতো করে আসি।
তো এটা একটা টেস্ট হিসাবে বলা যায় শর্ট ফিল্মটা, যেটা আমার আসলে নেক্সট ফিচার ফিল্মে অনেক কাজে লাগবে। সো নিশ্চয়ই এটা আমার প্রথম সিনেমার প্রথম সিনেমার চাইতে এটা একটু, আমি বলবো না ইন্টেলেকচুয়াল, কিন্তু এক ধরনের এটা আমার একটু প্রথম সিনেমা একটা ফিচার সিম্পল স্টোরি টেলিং নেরেটিভ একটা আদিবাসীদের নিয়ে। তো এখান থেকে একটু অনেক আকাশ পাতাল ডিফারেন্ট আমার এই পোস্ট অফিসে চেঞ্জ আসছে, যেটা আসলে নেরেটিভের বাইরে এই প্রথম আমি আসলে চলে গেছি। আচ্ছা, যেটা আসলে আমাদের এই ফিল্মটা আসলে বেসিক্যালি ম্যাজিক রিয়েলিজম। very interesting word, magic realism. Gibran, you bought it in Comic Con in Modde, this was a very powerful film, one of the more powerful films that you have seen this year. So do you want to take us? আমার যেটা ভালো লাগছে হচ্ছে যে there are not many dialogues in the cinema. লাস্টে যে এই ফিল্মটার ডায়লগ আসে, বাট যতটুকুই দেখানো হলো এই পুরো ফিল্মটাতে, ইট কাইন্ড অফ told me a story of loneliness, যেটা হয় the government official শুরুই হয় with the narrative that they go missing, and ওখান থেকে তাদের লাইফটা দেখানো, and what do you do with that emptiness of your life where you just দুইজন মানুষই আছি। সো ওই এক্সচেঞ্জটা ওদের ভিতরে, যে ওরা কোনো কথা বলে না, they communicate through another mean. I'm not giving the film away. They communicate with another film, and ওদের intimacy or lack of it or more of it, ওই জিনিসটা তো সুন্দর করে জাস্ট একটা ফ্রেমে বুঝাই দেওয়া যায় why they are like this. আমি একটু প্রেক্ষাপটটা দিয়ে নিই। দ্য লাস্ট পোস্ট অফিস হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস অ্যাবাউট দুইজন গভর্নমেন্ট পোস্ট অফিশিয়ালস। ওরা একটা খুবই বিচ্ছিন্ন একটা এলাকায়, একটা হাওরের মাঝখানে ওদের একটা পোস্ট অফিস আছে, বাংলাদেশের একটা দূরে একটা জায়গায়, এবং ওখানে ওরা যেটা জিবরান বলছিল ওই দুজনই থাকে। একজন মাঝে মধ্যে বাইরে গিয়ে চিঠি দিয়ে ফেরত আসে। সো এটাই ওদের এক্সিস্টেন্স, এটাই হচ্ছে পুরো গল্পের, এই দুজনকে ঘিরেই একটা 17 মিনিটের শর্ট ফিল্ম। বল। সো এই জিনিসটা মানে টু শো সামথিং উইদাউট এতগুলো ডায়লগ ছাড়া, এতগুলো মিনিং ছাড়া, এত কিছু, আমি বাংলাদেশে না এই কনটেক্সটে না, এই জাস্ট সিম্পলিসিটি অফ এক্সপ্রেশন, আমি এটা খুব একটা তুই সরি ইন্টারাপ্ট করে আমরা এটা বলি। আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে, তুই বললি যে ইটস আ স্টোরি অফ দুইজন মানুষ, দ্য লোনলিনেস। আমার কাছে না লোনলিনেসটা লাগছে একদম প্রথমে, তারপরে সামথিং হ্যাপেন্স ইন দ্য স্টোরি, যেটা আমরা বলবো না বিকজ আমরা ওয়ার ভেরি লাকি, আমরা এটা ওয়ার ওয়ান অফ দ্য ফিউ বাংলাদেশি যারা এটা দেখছি ছবিটা। সো ওটার পরে কিন্তু আমার কাছে লোনলিনেস লাগে নাই, ওটার পরে মনে হচ্ছে এটাই ওদের লাইফ, মানে এটাই ওরা চাইছিল এবং ওদের জন্য এটাই পারফেক্ট। সো ওই শিফটটা আমার মজা লাগছে। আমার ভালো লাগছে কি এখানে, যে আমি জানি না যে ওরা কি একসাথে আসছে নাকি একজন একজনের পর আসে, হোয়াট বিল্ডেড আপ টু দ্যাট সিচুয়েশন, ওইটা কিন্তু সবাই কিন্তু ওই স্টোরিটাই মানে যে ওইটা হইলো তারপর ওটা, এখানে না, স্টোরিটা স্টার্টস অফ উইথ দে হ্যাভ দ্যাট রিলেশনশিপ, ওই বিল্ডনেসটা অ্যান্ড দ্য মিস্ট্রি দ্যাটস লেফট বিহাইন্ড, যে কীভাবে হয়েছে, কেন হয়েছে আমি জানি না, অ্যান্ড ওয়ের দিস ওয়াজ লিডিং। এখানে সো একটা ডায়লগ আছে যেটা বলে যে খেলা কি শেষ, ওই জিনিসটা না, ইট জাস্ট কিপস অন রিগিং, যে হোয়াট ইজ হি টকিং অ্যাবাউট, হোয়াট ইজ দ্যাট মোমেন্ট হোয়াট হি ইজ টকিং অ্যাবাউট, অ্যান্ড লাস্টে যখন পুরো জিনিসটাকে মানে দ্য ওয়ে ইট এন্ডস, আমরা সাকিব and I, we all love mystery, we love that special something. So ওই টেস্টটা দিয়ে জাস্ট চলে যাওয়া is something that I really liked, and a simple narrative থেকে you just give a little spark and that's it. So my question is Ong, এই গল্পটা কেন, মানে তুমি তো ইউর ফিল্ম মেকার, তোমার তো ঝুড়ি ঝুড়ি গল্প থাকে বা অনেক কিছু তোমাকে আকৃষ্ট করে, এই গল্পটা কোন ব্যাপারটা তোমাকে যে মানে ওই অ্যাট্রাকশন করছে যে এই গল্পটাই আমার বানাতে হবে? হোয়াট ওয়াজ ইট অ্যাবাউট? প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটা টলস্টয়ের গল্প চুজ করছিলাম, চিঠি, একটা গডের কাছে চিঠি দিয়ে টলস্টয়, এটা অনেক আগে পড়ছিলাম, তো আমার একটা ইয়া ছিল, কিন্তু আমার একটা কোনো দিন কোনো উপন্যাস বা কোনো একটা নোবেল থেকে আমি কোনো গল্প নিব না, আমি আমার যেটা আসলে লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা দেখি সেটাই আসলে আমি এক্সপ্লেন করবো, সেটা আমি প্রজেকশন মানে ফিল্মে অন্ততপক্ষে। তো তারপরে আমরা টলস্টয় সেটা বললাম প্রডিউসারদের সাথে বা আমার যে স্ক্রিপ্ট রাইটার রাজীব রাফি, সো থ্যাঙ্কস রাজীব রাফি অ্যান্ড রুবাইদ হোসেন অ্যান্ড আশিক মুস্তফা অ্যান্ড কর্ণাটকিস, এইরকম একটা, এটা কিন্তু আমার এই দেশে বলা যায় আসলে আমি জানি না, মানে যতটুকু জানি সেটা তো ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রজেক্টের শর্ট ফিল্মে, অনেক আমাদেরকে বাজেটটা বলা যাবে above 15 লাখ। হ্যাঁ, বেশ এক্সপেন্সিভ। That's a pretty big. এটা আমার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল, যে আমি আসলে প্রথম ফিচার ফিল্ম বানাইছি আসলে 5 লাখ টাকার মধ্যে, এটা 64 মিনিটস একটা ছিল, এটা 17 মিনিটে আমি 15 লাখ টাকা খরচ করছি, তো আমার এটা গায়ে লাগে। তারপরেও যে রিকোয়ারমেন্ট প্রোডিউসার, এই শর্ট ফিল্মটা 17 মিনিটের,
ওয়াও মানে দ্যাট ব্লোজ মি অ্যাওয়ে বিকজ পুরো জিনিসটা দেখার পর আমার কেন জানি মনে হয়েছে যে আমি ফুল 6 মিনিট এক্সপেরিয়েন্স রাইট আমি 5-6 মিনিটের একটা জিনিস দেখলাম মানে ইটস ভেরি এনগ্রসিং ইটস ভেরি I got a এনগ্রসিং full experience না প্রথম কথা হচ্ছে আমি আসলে নিজে পেইন্টিংসের স্টুডেন্ট অ্যান্ড থিয়েটার বলি আমি একটু অন্ততপক্ষে ফটোগ্রাফিটা আসলে আমি একটু পৈতৃকভাবে আমার একটা সিগনেচার আছে পৈতৃক ফার্স্ট ফিল্ম অ্যান্ড সেকেন্ড ফিল্ম যতগুলো ফিল্ম আছে এটা ফিল্ম যেটা ধরেন আমি একই রকমের আপনার আপনি বলতে পারেন কিম কিদুকের মানে তার ইমেজের সাথে একটু সিমিলার আছে আমার ইমেজে এমন না যে আমি কিম কিদুকের আমি প্রিটেন্ড করছি আমি জানি ওটাকে আসলে আমি জানি না তো তারপরেও ছিল তারপর 15 লাখ টাকা সেটা বিষয়টা হচ্ছে অসুবিধা নেই টাকার তো বড় ফ্যাক্ট না যেটা আমাদের টার্গেট ছিল এটা জার্নি টার্গেট ছিল ইন্টারন্যাশনাল একটা মার্কেটে টার্গেট ছিল আবার আমাদের বললাম না আমরা একটু টেস্ট করতে যাচ্ছি আমাদের বোঝাপড়া কিরকম আছে তোমার নেক্সট প্রজেক্টের জন্য হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি নেক্সট প্রজেক্টের জন্য সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে টেকনোলজির জন্য আসলে বেসিক্যালি টেকনোলজি অ্যান্ড কোয়ালিটির জন্য আসলে এত টাকা ইনভেস্ট করা বেসিক্যালি সো তারপরে আমরা আসলে ঠিকঠাক জায়গা আমরা যেটা আশা করছি তার সাথে খুবই আমরা অনেক বড় জার্নি করছি ফেস্টিভ্যাল সার্কিটগুলোতে আর কি তো এটা ইভেন মুভিতে আসছিল 2 বার মুভিতে 2 বার আসছিল যেটাতে আপনি সবচেয়ে আমি ফ্রান্সের ক্লেমন ফের নামে একটা ফেস্টিভ্যাল আছে যেটা বিগেস্ট শর্ট ফিল্ম মার্কেট হিসেবে পরিচিত আর হচ্ছে এখানে একবার আসছে আর হচ্ছে মেলবোর্ন ফেস্টিভ্যালে যখন এন্ট্রি হলো তখন মুভিতে আসছি আর কি মুভিতে তো আপনি জানেন যে না কিছু জানি না মাসে ওরা 25টা 30টা সিনেমা দেয় আচ্ছা সো এটা একটা মুভি একটা প্ল্যাটফর্ম আছে একটা ইন্ডি ফিল্ম মেকার বিখ্যাত কিসের নাম আমি নাম মনে রাখতে পারবো না আমার একটু চাইনা মেমোরির মতো তো এটা তো মুভিতে আসছিল দুইবার তারপরে আমাদের আসলে এক্সপেকটেশন যেটা ছিল তার চেয়ে আমরা অনেক বেশি পাইছি তো নিজের মধ্যে যেটা কনফিডেন্ট পাইলাম সেক্ষেত্রে আসলে ঠিক আছে এখন যে কোনো প্রজেক্ট আমি প্রস্তুত আমার কাছে মজা লাগছে যে সাম অফ দ্য টেকনিক্যাল থিংস দ্যাট আই লাইক যে কনসিস্টেন্ট টোন ছিল একটা সারাক্ষণ একটা টোন ছিল বোথ ভিজুয়ালি অ্যান্ড সাউন্ড ডিজাইনিংটা এটা রিপন্নাথ করেছে এটা নাকি সাউন্ড ডিজাইনিং আমি কিন্তু বাইকবোন মিউজিশিয়ান আমি কিন্তু কোনোদিন শিখি নেই তারপরে গিটার মানে বাজানো এটা তো ধরো আমাদের কালচারাল ভাবে একটা বাইকবোন থাকে আমি রাখাইন কমিউনিটি থেকে সেটা হচ্ছে মিউজিক ব্যাপারটা আমিও ডিজাইন করি ডিজাইনটা মিউজিক এবং এভরি শর্ট এন্ড ডিজাইন এবং সাউন্ড থেকে শুরু করে সাউন্ড ডিজাইন তারপরে আমি সো হি ওয়াজ মোর অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার না আমি যেটা কালেক্ট করে মিউজিকগুলো আপনি জানেন না আপনি এটা আসলে আমি 1 মাস পুরো পোস্ট করছি আমি 1 মাস নিজে আমার তখন বাচ্চা হয়েছিল তখন আমার আসলে বাসায় আমার ঘুমানোর স্পেস নাই আচ্ছা তখন আমার ফ্যামিলি আমার বউয়ের ফ্যামিলি তো আমি তো সবসময় উইস্কি অ্যান্ড সিগারেট কন্টিনিউ খেতে থাকি এডিটিং করলে তো আরও বেশি বাথরুমে আমি ছিলাম 1 মাস তো আমি ভোরবেলা তখন সাউন্ড মনিটর সাউন্ড মানে হেডফোন দিয়ে তখন আমি 4টা 5টা সময় ভোরে তখন আমি করি তখন আমি ভয় পাইতাম সাউন্ড এমন মানে সাউন্ডের জিনিস তখন আমি জানালার দিকে তাকাতাম আমি কিছু একটা দেখতে চাই কিছু একটা আমি আমার দেখাবি মনে হয় সাউন্ডটা তো এইরকম একটা ধরেন একটা পিঙ্ক ফ্লোয়ের একটা সম্ভবত সাউন্ড আছে যেটা সাউন্ড আমি বুঝতে পারবো জীবন এখান থেকে শুরু করে এই সাউন্ডটা এখানে চলে যাই এই সাউন্ডটা আসার পরে না আমি না নিজেকে কিন্তু ভয় পাচ্ছি না ওকে কিছু একটা আসবে মনে হয় আমার জানলা থেকে বাথরুমে জানলা থেকে আমি প্রস্তুত ছিলাম কিছু একটা দেখতে চাই তো এই পোস্টটা হচ্ছে এরকম আর কি তার রিপোর্টনাথ সাউন্ড খুবই ভালো করছে সাউন্ডটা আসলে বেসিক্যালি একটা না আই লাভ এটা প্রথম থেকে একটা নয়েজ ওই নয়েজটা খুব ভালো আছে নয়েজটা আমরা করছি নয়েজ আর আস্তে আস্তে সাউন্ডটা আসলে এইভাবে করে উঠে আমরা আই লাইক দ্য ফ্যাক্ট যে আর কি সাকিব যেটা বললো যে আমি তো অত মিউজিকের ব্যাপারে আমি অত কিছু জানি না বুঝি না বাট ওভারঅল যেটা বললাম যে এই শুরুই হয় একটা হালকা একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা আওয়াজ থাকে উইচ ইজ কাইন্ড অফ লাইক এ ফরবোর্ডিং মিউজিক এমনিতেই প্রথম থেকে দেখা হয় আর আমি জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম জায়গাটা কই বিকজ ইউ সিম টু হ্যাভ ফাউন্ড দিস পিকচার পারফেক্ট প্লেস প্রথম শট থেকেই প্রথম মিউজিক টিউজিক সবকিছু মিলায় ইট জাস্ট র্যাপস ইউ আপ টু দ্য পয়েন্ট অফ আমি টেরি পাই না যে এটা 17 মিনিটের একটা জিনিস আমার মাথায় কিন্তু ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত যে এটা প্রবলি একটা 6-7 মিনিটের জিনিস আমি দেখে উঠলাম So it really is engrossing and wow what a wonderful year আমি জিবরানকে কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম যে বাংলাদেশে আমি কিছুদিন আগে আমার একটা কলিগ আর একটা শর্ট অগ্নিপাখি বলে একটা শর্ট ফিল্ম যেটা বার্লিন ফিল্ম আই থিঙ্ক ইজ ওয়ান অ্যাওয়ার্ডস ওটাও দেখার হয়েছিল
মাই গড মানে শর্ট ফিল্ম মেকিং এ সাকিব আমাদের যে ট্যালেন্ট যে আছে যেভাবে আমরা এরকম মানে আই কান্ট রিমেম্বার দ্য লাস্ট টাইম যে আমি বাংলাদেশের একটা ফুল লেন্থ ফিচার কমার্শিয়াল ফিল্ম দেখে আই হ্যাড দিস ফিলিং অফ ও ওয়াও and that's amazing which means যে আমাদের talent there is no dearth of talent budget of course this is a pretty well budgeted একটা short film এর জন্য but even then that shows যে there's a lot of promise and a lot of and hopefully এই বছর তো শেষ হয়ে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ সামনের বছর থেকে best of luck for your future projects and everything হচ্ছে তোমার নেক্সট প্রজেক্টের নাম কি জানা যাবে নেক্সট প্রজেক্ট আবারও আমি শিফট করছি আমার নিজের কমিউনিটি প্রজেক্টের ছাড়া আমি একটা মৃউ নামে একটা কমিউনিটি আছে যেটা আসলে সব মৃউ আই মেট দেম সো এটা বান্দরবান বেশিরভাগ বান্দরবান একটা ডিপে থাকে ওরা রাইট অনেক ডিপে তো ওদেরকে নিয়ে একটা ফিচার এটা বলে ক্রিয়েটিভ ডকুমেন্টারি ফিচার সেটা 1.5 বছর শ্যুট আমার সো কিছু শ্যুট করে ফেলছি তো আমি আসলে ঢাকা শহর ছেড়ে দিচ্ছি সো ঢাকা শহর ছেড়ে দিচ্ছি একটা মাত্র কারণে যে আসলে আমি আমার কাজ করা আমার এখন টাইম আমি 5 বছর পরে আমার এই এনার্জি এই মেন্টালিটি আমার থাকবে না আর বাংলাদেশ ঢাকা শহর থেকে আমি আসলে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি সিক হচ্ছি আমি প্রতিনিয়ত মানে নয়েজ আর আমি হচ্ছে মানে নয়েজ সহ্য করতে পারি না মানে যাই হোক পার্ট অফ মিউজিক নয়েজ তারপরেও আর কি এখন রোটা নিয়ে কাজ করতেছি 2022-এ এটা নিয়ে একটু জার্নি করব সো হোপফুলি এটা আসলে আমার লাইফে মনে হচ্ছে আর কি এটা বেস্ট ফিল্ম হওয়ার চান্স আছে কিন্তু একটা বিপদ আছে সেটা হচ্ছে এটা আমার থার্ড সিনেমা 2 নম্বর ফিচার কিন্তু থার্ড সিনেমা যদি শর্ট ফিল্ম আর পোস্ট অফিস যদি থার্ড সিনেমা ইজ খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর ফিল্ম মেকার থার্ড সিনেমা দিয়ে আপনি কি আসলে নামবেন নাকি সেটা আসলে বিষয় আর কি ট্রেন্ডটা এস্টাবলিশ করে আমার একটা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল করতে গিয়ে আমি বেশিরভাগ ইউরোপে ট্রাভেল করছি সেটা হচ্ছে আমাদের মেধা নিয়ে কোনো সংকট নাই আপনি জানেন দুইটা জিনিস আমাদের প্রোডাকশন রিজেক্ট হয় ইন্টারন্যাশনাল ভাবে এক হচ্ছে ওভার অ্যাক্টিং দুই হচ্ছে সাউন্ড খুব সাউন্ড জিনিসটা আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত বাজেট নেই কোনো সাউন্ডের বেলা না ভাই শুনতেছি তো আর কি দরকার জানি তো সাউন্ড আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে ভিজুয়াল কোনো একটা ফ্রেমে উল্টাপাল্টা হলে সলভ করা যায় সাউন্ডে সলভ করা আমার মনে হয় না অপশন আছে তো সাউন্ডটা খুবই জরুরি আর কি কিন্তু আছে মানে আমাদের কিছু কেমনি ইন্ডাস্ট্রি যখন তৈরি আস্তে আস্তে হইতে পারে জিনিসটা ইন্ডাস্ট্রি যদি ভালো হয় তখন তো ফুল সব কিছু আমাদের কন্টেন্ট আমাদের স্টোরি নিয়ে কোনো কিছু না আমার ভিজুয়ালাইজেশন নিয়ে আমাদের কোনো না আমরা কিন্তু ভালো জায়গা আছি কিন্তু এখন পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু বাংলাদেশের দিকে একটু নজর মানে ফিল্মে এখন হচ্ছে এই আমাদের কন্টেন্টগুলো আসলে আনএক্সপ্লোর জিনিসটা যেমন ধর ইরানের ফিল্মগুলো ইন্ডিয়ান ফিল্ম তখন হলিউডে যখন করলো এটা তো ম্যাজিক রিয়েলিজম না এটা তো ইরানের নর্মাল লাইফ রেগুলার লাইফ আমাদের লাইফেও কিন্তু এরকম যদি দেখে সেক্ষেত্রে ওরাও মনে আচ্ছা এটা তো ম্যাজিক এটা তো না এটা তো অ্যাবসার্ড একটা স্টোরি না এটা তো রিয়েল চলতেছে আমাদের তো এক্সপ্লোর করা বা আমাদের মানে আমরা কিন্তু ঠিক জায়গায় আছি কিন্তু আমাদের আসলে অ্যাটিটিউডের কারণে হয়তো বা আমরা একটু টেকনিক্যাল রিজনের জন্য টেকনিক্যাল রিজনের জন্য মানে টেকনিক্যাল আমি মনে হয় দুইটা কারণে একদম সিম্পল আমি কনফিডেন্ট দুইটা কারণে আমাদের রিজেক্ট হয় যেটা হচ্ছে অ্যাক্টিং ওভার অ্যাক্টিং আর হচ্ছে সাউন্ড ডিজাইন পুরোটা তো আর কিছু আমাদের কোনো লেকনিংস নাই মানে আমাদের স্টোরি ইজ সো মাচ পাওয়ারফুল কিন্তু আমরা এটা নর্মাল জেনারেলি তুমি যে স্টোরিটা বললা তুমি যাই কিছু করলা আমরা কিন্তু জেনারেলি স্টোরিগুলো দেখি না তোমার যে টপিক নিয়ে কথা বলছো আর ইয়ে করছো আমরা কিন্তু জেনারেল টেলিভিশনে যদি আমরা ধরি যেখানে ম্যাস মিডিয়া সাপোজ টু বি এক্সপোজড এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ওগুলো করি না আমরা দেখিও না আর আমরা মোস্টলি আমরা এত কমার্শিয়াল জিনিস দেখি যেটা এখন ইটস বিকাম সো পয়েন্টলেস যে কেউ দেখছি না সো amazing films amazing dramas আর যাই কিছু বলি আর গোয়িং অন দ্য রেডার বিকজ we have no access জানা চান্স নাই দেখার let's move along because generally মানুষ যারা এই শোটা দেখছে আমরা তো এই তিনজন we were lucky enough to see the film মানুষ এই ফিল্মটা কোথায় দেখতে পারবে যদি দেখতে চায় এখন তো কোথাও দেখতে পারবে না এখন কিছু কোথাও দেখতে পারবে না আমি ফেস্টিভ্যাল আমাদের এটা আপনি জানেন একটা ছবি হচ্ছে 2 বছর চলে ফেস্টিভ্যাল তো আমার তো শেষ সো আশা করি দেশের কিছু শো করব আমরা ছোট শো কমিউনিটি শো যদি আপনারা চান্স পান তাহলে অবশ্যই লাস্ট পোস্ট অফিস ফিল্মটা দেখার চেষ্টা করবেন ইটস আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক অফ আর্ট বাই অং রাখাইন his second film and wish you all the best for your future endeavors guys do you want to add anything before we move on
No, good luck and আমার সো ও কি থাকবে না যাবে? up to him. up to you, অনেক up to you. বাজে, আমি একটু মানে হ্যাঁ, sure, সেটা sure. হচ্ছে, কিন্তু থ্যাঙ্কস জিবরন ভাই, থ্যাঙ্কস ফারুক ভাই, থ্যাঙ্কস সাকিব ভাই, আমি তো আপনাদের শোটা মাঝে মাঝে দেখি। মানে ঠিক আছে, আপনারা হলে রেগুলার যাইতেছেন সপ্তাহে সপ্তাহে, এটা আবার দেখি। আর আপা ছাড়া আপা মনে ইরেগুলার হলে যায়। হ্যাঁ, irregular হলে। ঠিক আছে, কিন্তু আমি না খুবই আশাবাদী বাংলাদেশের সিনেমা নিয়ে। সেটা হচ্ছে এখন কোনো আসলে আমাদের আসলে ফিল্ম মেকিংয়ে আসলে আমাদের শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। প্রতিষ্ঠান মেইন ইস্যু, প্রতিষ্ঠান আসলে এক্সপার্টিস ডিরেক্টর তৈরি করবে না, এক্সপার্টিস তৈরি করবে টেকনিক্যাল সাইডগুলো, টেকনিক্যাল সেক্টর। কিন্তু আমি খুব আশাবাদী, যারা আমি অং রাখাইন আদিবাসী মানে একটা রাখাইন কমিটি থেকে আসছে, কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি আগামী বছর হয়তো বা আননোন কোত্থেকে একটা বরিশাল থেকে হয়তো বা একটা ছেলে তার ফিচার নিয়ে এটা কারেন্ট যাচ্ছে, এটা কিন্তু আমি খুবই আশাবাদী। জোশ জোশ, এটা খুবই পসিবিলিটি। কিন্তু আমরা আসলে মেইন স্ট্রিম টু স্ট্রিম বলতে আসলে এখন বর্ডারলেস ওয়ার্ল্ড, আমি যেটা মনে করি। তো যেমন ধরো প্রথম সিনেমা আমার এখানে সেন্সর পাচ্ছে না, তার এটা পার্সোনাল এই দেশের ইয়া, কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত প্রতি 6 মাস পর আমার প্রথম সিনেমা থেকে আমি রয়্যালিটি পাই। বাহ, অনলাইন রয়্যালিটি পাই, খুবই ভালো। Great. দুইটা দেশ থেকে আমি রয়্যালিটি পাই। তো আর এখন যারা ভয়ে, তারা হচ্ছে আসলে পরিস্থিতি মানে সময়টাও খারাপ, তো সময়টা খুবই খারাপ, নিজেকে সেভ করার সময় আর কি এখন। সেটা হচ্ছে এখন সবাই বলে হলে মানুষ যাচ্ছে না, হলে মানুষ যাচ্ছে না, কিন্তু হলের বাইরে যে এখন অনলাইনের ব্যাপার, এখন অনেক হাজার হাজার স্কোপ আছে যেটা আসলে আগে ছিল না। ইনকাম সোর্সের একটা বিষয়। আর আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকার, গরিব, এটা সারা বিশ্বের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের একই চেহারা, একই চেহারা, হ্যাঁ, না খাইয়ে থাকতে হয়, এটা একই চেহারা মানে। আর এই আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে তো আরও বেশি। আর সো আমি বেসিক্যালি ফিল্ম মেকিংকে প্রফেশন নিই না, আমার পার্সোনাল লাইফের সাথে আমি ফিল্ম মেকিংয়ে মিলাই না, কিন্তু আমার বউ, আমার বাচ্চা আমাকে সবসময় আমাকে সাপোর্ট থাকে। মাশাআল্লাহ, জোশ। তো এই আর কি, আমার মতো আমার বাচ্চা একটা ছোট আছে, মেয়ে বাচ্চা, সে ছোটবেলা থেকে পিঙ্ক ফ্লোয়িং নিয়ে আসে, তো একটু পাগলি আর কি, ফ্রিদা নাম, ফ্রিদা। তো যাই হোক, থ্যাঙ্কস এগেইন। Thank you. Thank you so much for Thank you coming. for coming. Finally, Finally. obviously. জিপ তাহলে আর সাথে থাকবেন, হ্যাঁ, দোয়া করবেন অবশ্যই অবশ্যই। যে আমি যেন সিনেমা নিয়ে বেঁচে থাকি। ওকে, থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান, থ্যাঙ্কস দর্শক। All right. ওকে, All right. Thank you so much. Thank you so much. We'll wait for them তুই to একটু exit. কেয়ারফুলি একটু নেভিগেট করে। হ্যাঁ। আমরা একটু গুহা। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you. All right. Thank you so much. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। বাহ, মাশাআল্লাহ। Thank you so much. What an interesting character, and believe me, if you do get a chance, please do watch these short films. আমি আগেও যেটা বলছিলাম যে এরকম short films are amazing. Anyways, moving on from this short film to one of the films যেটা এই বছরে I thought was one of the most thought-provoking films যেটা আমি দেখছি. Luckily এই ফিল্মটা নেটফ্লিক্সে, so maximum মানুষের দেখার চান্স, কারণ this is not the type of film that will actually come to Bangladeshi cinema halls, because আমার actually মনেও পড়তেছে না যে বাংলাদেশি সিনেমা হলে এরকম ফিল্মটা আমি লাস্ট কখন দেখছি, which is a film called Marriage Story. এটা কিছুদিন আগে রিলিজ হয়েছে, and it's 2019. It's being termed as a comedy drama. It has Adam Driver and Scarlett Johansson. As Shakib always puts it, it's Kylo Ren marrying the Black Widow. তখন কি হয়? It's one of the sweetest films that I've seen in quite some time. It actually features the story of a couple that are on the verge of a divorce. আর পুরো ফিল্মটা ওই bitter sweet পিরিয়ডটাকে কভার করে, while these people যারা শুরু করে হন ইস্ট কোস্ট অফ আমেরিকা, নিউ ইয়র্ক থেকে, তারপর ওয়েস্ট কোস্টে চলে যায়। সো এই দুইজন উইথ আ লিটল সান কিভাবে এই জিনিসটাকে একদম ইয়ে করে। অনেক সময় আমার দেখে মনে হয়েছিল যে অনেক আগের কালে ডাস্টিন হফম্যান আর মেরিল স্ট্রিপের একটা ক্রিমার ভার্সেস ক্রিমার ছবির কাছাকাছি এটার একটা ইয়ে আছে, বাট ইটস আ টোটালি ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লুকিং এট দ্য স্টোরি অফ আ ডিভোর্স। শাকিব, হোয়াট ডিড ইউ থিঙ্ক? আমার কাছে দোস্ত, আমি কয়েকদিন আগে ওয়াচম্যান নিয়ে কথা বলার সময় বলছিলাম যে এটা হচ্ছে মাখন, রাইট, মানে এটা হচ্ছে মাখনের বাপ। দিস ইজ মাস্টারফুল স্টোরি টেলিং। কেন মাস্টারফুল? একটা ছবিতে যতগুলো সাইড থাকে, মানে মানে স্টার্টিং ফ্রম ডায়ালগ টু ডিরেকশন টু অ্যাক্টিং টু সেট টু ক্যামেরা কাজ টু মিউজিক টু এভরি টু দ্য কেমিস্ট্রি বিটুইন দ্য অ্যাক্টার্স, প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে দিস মুভি ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। এবং খুবই, যেটা তুই বলছিলি যে খুবই একটা সিরিয়াস টপিক নিয়ে ছবিটা, যে ডিভোর্স, ছবির শুরুটাই হয় যে ডিভোর্স শুরু হচ্ছে, এরকম একটা জায়গা থেকে শুরু হয়।
এবং ওদের একটা ছোট বাচ্চা আছে, তো বাচ্চার উপরে কি ইম্প্যাক্ট পড়বে, এই দুজনের আশেপাশে যে মানুষগুলো আছে, কারণ ডিভোর্স তো আসলে দুইটা মানুষও হয় না, দুইটা ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসরাও এখানে ইনভলভড হয়, ওদের উপরে কি ইম্প্যাক্ট আসতেছে, দুজনই আবার শো বিজনেসে, তো শো বিজনেসে দুজনের যে ফ্রেন্ড টেন আছে ওদের ইম্প্যাক্ট কী হচ্ছে। সো প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল এত সুন্দর করে, একটা ডায়লগও মাটিতে পড়ে নেই, প্রত্যেকটা জোশ, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিং এক্সপ্রেশন। এবং আমি যেটা সবসময় বলি যে আমাদের দেশে একজন অ্যামেজিং স্টোরি টেলার ছিল ফারুক, উইচ ইজ হুমায়ুন আহমেদ। হুমায়ুন আহমেদ কিন্তু খুবই হেডি টপিকস নিয়ে আমাদেরকে অনেক গল্প বলতেন, মানে অনেক বিচ্ছেদের গল্প, অনেক দুঃখের গল্প, ক্যান্সারে মারা গেছে ছোট একটা বাচ্চা, একজন জমিদার সব কিছু হারায় ফেললো, বাকের ভাইয়ের মতো একটা অ্যামেজিং ক্যারেক্টার ফাঁসি হয়ে গেল, এই সব কিছু কিন্তু আমরা দেখছি। কিন্তু যেখান থেকে আই ফিল করি আমাদের ফিল্ম মেকাররা শিখে নাই যে হুমায়ুন আহমেদ অলওয়েজ একটা লাইট টাচ দিয়ে যেত, কখনো না জোর করে আমার মুখ দিয়ে গিলাইতো না, দেখ কত দুঃখ, সবাই চিৎকার করে কাচ্ছে, তুই বুঝতেছিস না কত দুঃখ, এই জিনিসটা হুমায়ুন আহমেদ করতো না, খুব সুইটভাবে খুব সফটলি টাচ করে যেত এবং আমরা কাঁদতাম। আমি এখনও বারবার বলি দ্যাট শট বিটুইন সুবর্ণা মুস্তাফার ক্যারেক্টার এবং বাকের ভাই জেলখানায়, তার পরের দিন ওর ফাঁসি হবে, ওই শটে সুবর্ণা মুস্তাফাও কান্দে নাই, বাকের ভাইও কান্দে নাই, কিন্তু কাঁদছে পুরো বাংলাদেশ। এই ব্যাপারটা, দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। এবং আপনারা ম্যারেজ স্টোরিতে এই ফুর্তিটা খুব সুন্দর, এই টোনটাই, বিউটিফুল হ্যান্ডলিং অফ ইমোশনস, খুবই টপিকে ইউ উইল গেট ইট 100%। দিস ইজ মাই সেকেন্ড ফেভারিট মুভি অফ দ্য ইয়ার। আমরা আজকে টপ 5 ফিল্মস নিয়ে কথা বলবো আমাদের পছন্দের, এবং ইটস অ্যামেজিং। তোর কি আমার তো আই ক্যানট স্ট্রেস অন দিস এনাফ যে এই ফিল্মটা প্রথমে আনিকা দেখছিল আর তারপর আমি এটা দেখা আরম্ভ যখন করলাম, যেটা তুই বললি যে নোয়েল বম্বাক, মানে হ্যাটস অফ এভরি সিঙ্গল পার্সন, মানে আসে না ভেরি রেয়ারলি ডিরেক্টর নোয়েল বম্বাক, সো ভেরি রেয়ারলি একটা ফিল্ম দেখা হয় যেখানে মনে হয় যে সবাই নিখুঁত কাজ করছে। স্টার্টিং ফ্রম এই ফিল্মটা এমন না যে আর কি ইউ ফিল লাইক ও মাই গড 5000 ক্যারেক্টার চলে আসে, দেয়ার আর ইনাফ ক্যারেক্টার্স টু কভার enough of the storytelling, and everyone has done a spectacular job, starting from husbanded role, starting from bachchar role, starting from Scarlett Johansson. And this is one of those movies, I say this without any embarrassment, if you have been a Scarlett Johansson fan, you will fall in love with her all over again. If you are not a Scarlett Johansson fan, then you will watch this and you will fall in love with her all over again. Vicky Cristina Barcelona bole ekta film chilo onek age dekhছিলাম, যেটা দেখার পর because of her character you start hating Scarlett Johansson. এই ফিল্মটার মধ্যে শি হ্যাজ গট সাচ বিউটিফুল নুয়ান্সেস, এত বিউটিফুলি অ্যাক্টরটা এই ক্যারেক্টারটাকে অ্যালাইভ করছে যে অ্যাট নো পয়েন্ট ডু ইউ ফিল লাইক ইউ আর ওয়াচিং সামওয়ান অ্যাক্টিং, অর ডু ইউ ফিল যে দিস ইজ স্কারলেট জোহানসন, ইউ বিলিভ যে হ্যাঁ শি ইজ দিস ক্যারেক্টার। অ্যান্ড এত সুন্দরভাবে দুইজন হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের রোলটা করছে। সাকিব যেটা বলতেছিল যে ইউজুয়ালি ফিল্ম দেখার সময় কিন্তু আসে যে আর কি ডিভোর্স, সো দেয়ার মাস্ট বি চিৎকার চেঁচামেচি, এখানে কিন্তু চিৎকার চেঁচামেচি নাই, বাট আর্গুমেন্টস আছে এখানে কিন্তু। ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দে আর গেটিং ডিভোর্সড, ইউ সি হাউ পাওয়ারফুলি দিস পিপল, মানে ও প্রথমেই কিন্তু একটা সাইকিয়াট্রিস্ট বলে দেয়, একটা থেরাপিস্ট বলে। একটা সেকেন্ড জিবরান, আমার টেবিলে ওই যে পেপারস আছে চারটা, সো ওইখানে মানে অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট একটা থেরাপিস্ট বলে যে ইউনো যে ডিভোর্সের মধ্যে পরে তো অনেক নেগেটিভ জিনিস বের হয়, সো আমি চাই যে তোমরা সুইট জিনিসগুলি মনে করো যে দিস ইজ দ্য পার্সন ইউ ফেল ইন লাভ উইথ। And this is one thread যেটা ডিরেক্টর আর দুইটা ক্যারেক্টার এত সুন্দরভাবে টেনে নিয়ে যায় till the end. You almost believe যে maybe this is going to be one of those soap opera romantic endings যে দিনের শেষে they might just come to the hope is always there. No, I'm not giving anything away. The hope is always there. মানে that is the best thing I love about this, যে real life এর মধ্যে people always have hope, and the director here has shown you hope, and it is such a beautiful simple story told in such a powerful way. Every one of the single characters amazing, every one of the single dialogues, every one of the single sequences এত সুন্দরভাবে দেখাইছে। আর সাকিবকে আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা অনেক সময় এসে বলি যে ম্যারেজ স্টোরি, আমরা অনেক সময় এসে বলি যে আর কি আমাদের তো বাজেট নাই, এইটা নাই, দিস ফিল্ম ডিড ওয়েল বিকজ অফ দ্য VFX. So yes, there are films like Avatar where the visual storytelling, the VFX is what moves you. But then there are films like Marriage Story that make you question যে আমরা কেন বাংলাদেশে এই ফিল্মগুলি বলতে পারছি না। অং রাখাইনের মতন we have tons of people যারা এরকম talented মানুষ আছে, we have people যারা হুমায়ুন আহমেদের থেকে শিখছে, we have good actors. Why are we not being able to tell such simple stories which clearly don't require a huge budget? এটা আমি রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যারা আমাদের গালি দেন, অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইভ শোটা যারা দেখেন বা আমাদের ভিডিও শোগুলো যারা দেখেন তারা আমাদের অ্যাকচুয়ালি গালি দেয় না। ইউ গাইজ আর আ গুড অডিয়েন্স, উই লাভ স্পেন্ডিং টাইম উইথ ইউ, সো ইউ নো আস, ইউ নো উই ওয়াচ মার্ভেল ফিল্মস, উই ওয়াচ আর্ট ফিল্মস, উই ওয়াচ অল কাইন্ডস অফ, উই ওয়াচ শর্ট ফিল্মস, সব কিছুই দেখি। হোয়াট আর ইউ ডুইং জিবরান? আচ্ছা, সো উই ওয়াচ অল কাইন্ডস অফ ফিল্মস। সো
দিস ইজ আমার নাম্বার ওয়ান ফিল্ম, আমি পরে বলবো, যেটা সবার কাছে নোবডি উইল বি সারপ্রাইজ টু হিয়ার আমাদের সবার নাম্বার ওয়ান ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার, বাট ইউ উইল অল বি সারপ্রাইজ আমাদের সবার নাম্বার টু ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। সো মাই নাম্বার টু ফেভারিট ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার ইজ ম্যারেজ স্টোরি। এবং আমি এত মজা পাইছিলাম লাস্ট ওই ছবিটা দেখে, যেটা হচ্ছে 3 বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং মিজোরি, যেটা ওয়াজ আ পারফেক্ট ফিল্ম। ওই ডিরেক্টর এবং রাইটারের আরেকটা ছবি আছে ইন ব্রুজ, যেটা স্পেলিং হচ্ছে ইন ব্রুজেস, GES। সো ওইটা একটা অ্যামেজিং ছবি ছিল। Colin Farrell amazing. সো ইফ ইউ হ্যাভ নট ওয়াচ 3 বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং মিজোরি, প্লিজ ওটা দেখেন, ইউ উইল লাভ ইট। এবং ওই ধাঁচে ম্যারেজ স্টোরি হচ্ছে আরেকটা পারফেকশন, ইট ইজ অ্যাবসলিউট পারফেকশন। Jib, you haven't watched it? I have watched it. You have watched it, I so have please watched share. it. আমি আর ফারুক অনেক কিছু বলে বলছি। আমি দেখছি because Shakib insisted that this is something that we relate to and everything, and because apparently I'm married and that's why. And you're right. This is, I mean, I would say this is my favorite film for one reason, because I'm living it. So that's, I mean, like, well, it was very, আমি আর প্রীতি বসে একসাথে দেখলাম জিনিসটা, and Okay, we're back. জিনিসটা হচ্ছে যখন আমি when I watched it, আমি লাস্টের পার্টটা লাস্ট 15 minutes I passed out. আমি টায়ার্ড ছিলাম, রাতে বসে দেখছিলাম, সো আমি সকালে উঠে আবার I started watching again, একটু আগে থেকে। আমার না কাইলো রেন, ওর আসল নাম কিন্তু সত্যিকারে আমি ভুলে গেছি, Adam Driver. Adam Driver. He, you point out something that he is consistent in everything, or actingটা was consistent throughout the entire film. ওদের দুজনই, আর স্কারলেট জোহানসন আমার না সবসময় মনে হচ্ছে শি ইজ আ লিটল টাইপড, বাট এখানে না শি ব্রোক দ্যাট মোল্ড, শি গেভ মি দ্যাট ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার, দ্য ডিফারেন্ট ফিল। আমি না এরকম মানুষ, আই কুড, the fights they had and everything, that it's not about the same subjects but the intensity and the love and the arrogance behind the fights যারা করতেছে, আমি সব কিছুই আমি দেখছি, and I could understand every feeling that came out of it. Right. Yeah, so the thing is, it was so real, and it that's why it didn't trigger anything new in me. Cinema দেখলে হয় কি, you want different new trigger emotions to be triggered. না, ইন্টারেস্টিং, আই এম গ্ল্যাড ইউ ব্রট দ্যাট আপ, কারণ আমি যাদেরকে চিনি, যাদের আনফরচুনেটলি লাইফে ডিভোর্স আছে, ডিভোর্স ইজ পার্ট অফ লাইফ, সো আই হ্যাভ, উই অল নো পিপল হু আর ডিভোর্স, সো ওরা যারা এটা দেখছে, ওরা সবাই এটা ওদেরকে অনেক টাচ করছে। লাইক একজন 3 দিন ধরে ডিপ্রেস ছিল, এবং অনেক আগে ডিভোর্স হয়েছে। আরেকজন ও ডিভোর্স করছে 5-6 বছর আগে, হি ইজ হ্যাপিলি ম্যারিড উইথ এ চাইল্ড, ও এটা দেখে ভেঙে পড়ছে। সো আমি তো বিয়েও করি নাই, ডিভোর্সও করি নাই, বাট আই হ্যাভ গন থ্রু রাফ রিলেশনশিপস, অ্যান্ড আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছি, দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড, ওকে, সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, হুইচ ইজ নাথিং। Sometimes things just don't work out because of who you are and what it is. And everything else from outside, you're like, why isn't it working আমার কাছে out? খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে, বিকজ আমার একটা ফ্রেন্ড সিমিলার একটা জিনিস দেখেছে, যে there was one of those two cheats on the other. এর বেশি আমরা বলবো না, একজন আরেকজনের সাথে চিটিং করছে, বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্য রিজন দে ব্রোক আপ। হ্যাঁ, বাট এটা দিস সাচ এ ব্যালেন্স ফিল্ম। এনিওয়ে, আমরা যা বলবো না, বাট এখানে শাকিব তুই যেটা বললি যে আমার একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস আছে যেটার মধ্যে উই রেগুলারলি টক অ্যাবাউট এই ফিল্ম দেখছো, সো আই রেকমেন্ডেড টু দিস গার্ল যে Geek Myth. তো আমি শি ইজ আ আজারবাইজানি গার্ল, শি ইজ লিভিং ইন সো আমি ওকে লিখছি যে তুমি কি এটা দেখছো নাকি, এটা দেখো। সো দেখে শি গট ওভার আ রাফ ডিভোর্স, দ্যাটস হাউ at that period of time is when I became her friend. So she said যে আমি এই ফিল্মে 15 মিনিট দেখাবো, আমি আর দেখতে পারি নাই, because it got to her in so many ways. She's like, it's I don't want to see the rest of the movie, because people who have gone through it, and that was when I thought যে আসলে আমি তোদের এটা বলবো যে for me, I haven't gone through that situation, but none of us touch wood have gone through this situation, but rough relationships hoise, but for someone who has gone through this kind of a situation, it touches you in so many points that at one point you're like, you're reliving that part of your life, and she was like, I don't want to relive it, so আমি এটা দেখব না। It's very raw ওই দিক দিয়ে। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে কি যে আমি অনেক দিন পরে, আমরা যখনই ডিভোর্স নিয়ে আসি, যাই কিছু আসে, ইটস ইউ এগেনস্ট মি, there is a shouting match, somebody cheated, every কিছু হয়। this is one of the most, this is না এখনকার সময়, this is how divorce happens mostly, because একটা mature relationship, they didn't want to hurt each other, প্রথমে তারা কিন্তু লয়ার চায় নাই, তারপর লয়ার ইনভলভ হয়েছে, যাই কিছু হয়েছে, when লাস্টে যে একটা বলে না, I didn't want him to suffer because of this, I didn't want him to do this, why is he no, it's beautifully balanced. তখন না এত জিনিসটা লাগছে যে you don't forget your humanity no matter what, ওরা যে whatever they decided, they wanted to be divorced or anything, this is not a film that you should watch only when you're getting divorced, or you feel it's about relationship, and
taking it forward in a matured way. Right. You যেটা বললি সবচেয়ে important that it's not because you cheated that divorce is happening, it's because the unsatisfaction that you have in a relationship. And this is something that every one of us, মানে যারা বিয়ে করছে আর রিলেশন যাই কিছু আছে, there is a factor there. It's a result of who you are. Yes. আমি হচ্ছে এরকম, তুমি হচ্ছে ওরকম. It just didn't work. It just ওটাই সবচেয়ে Just ভালো didn't লাগছে। work, হ্যাঁ, হ্যাঁ। but ওটা যে they recognized it হ্যাঁ। and they didn't turn it into a blame game. This is how mature people deals with it, and এটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে। So please, So- it's on Netflix. It's on যারা আপনারা Netflix. দেখেন নাই দেখে ফেলেন। So moving on from one amazing Netflix film to another Netflix film, which is by this one guy called Michael Bay. বেয়াদব যে বেয়াদবি করা শেষ করে না আর প্রত্যেক কিশোর দিন পর পর বছর পর পর ও একটা ফিল্ম নামায়। এই ফিল্মটা আল্লাহ জানে কেন মানুষ ফাইন্যান্স করে, আল্লাহ জানে কেন আমি দেখি, বিকজ ওর প্রত্যেকটা ফিল্ম আমি দেখছি, দেখতে থাকবো আর দেখতে দেখতে আমার মেজাজটা খারাপ হয়। সো দিস ফিল্ম ইজ কল্ড 6 Underground. Thank God. Why is it called 6 Underground? It's not worth talking about. It was the biggest waste of my time that I've done in the last couple of একটা days. জিনিস করবো, have you watched Napoleon Dynamite? Yes, I have. It's that cannot beat this. No, that gave me the invention of Liger. ওইটা দেখে আমি বুঝছি লাইগার নামের একটা ফালতু জিনিস বানানো যায়। দোস্ত এখানে there was আমাদের nothing. গিক মিথ কমেন্ট আমি 600 রিভিউ দিছি, সো একজন একটা প্রাইসলেস কমেন্ট করছে, সরি আমি নামটা ভুলে গেছি, কমেন্ট করছে যে ভাই আমরা সবাই মিলে ছবিটাকে প্লিজ অ্যাপ্রিশিয়েট করি, আপনারা তাহলে হিউম্যানিটির খুব ভালো হবে, কারণ আমরা যদি এটা অ্যাপ্রিশিয়েট না করি মাইকেল বে আবার ট্রান্সফরমার্সে ফেরত যাবে। ওটা আমরা কেউ চাই না, সো আমরা সবাই আসুন বলি এই ছবিটা ভালো। না আমি তো বলি যে God knows what the Good one. Michael Bay, oh my God, Ryan Reynolds is the saving grace of this film, but Yes. even old dialogues look like the best part of this film is Ryan Reynolds জোর করে ওর নিজের একটা ব্র্যান্ড আছে এভিয়েশন জিন, ওই এভিয়েশন জিনের একটা অ্যাড একটা সিনেমার মধ্যে না, ঢুকাইছে। বাট দ্য ট্র্যাজেডি ইজ দোস্ত যে ছবিটার জার্ম অফ দ্য স্টোরি, যেটা আমি বাংলাদেশি ফিল্মমেকার দিকে সার্থক বলি যে মূল আইডিয়াটা ভালো ছিল, এক্সিকিউশন ভালো হয়নি। মানে এটা কিন্তু বাই দ্য ডেডপুল টিম অফ রেড রিজ এন্ড পল ওয়ার্নিক নাকি, যারা ডেডপুল 1 and 2 লিখেছে উইথ মানে আন্ডার দ্য টিউটেলাজ অফ রায়ান রেনল্ডস, ওই দুজনে কিন্তু ছবিতে ইনভলভ ছিল, ওরাই স্ক্রিপ্ট করছে, পোস্টার ওদের নামও আছে। কিন্তু আমি ছবিটা দেখে যেটা বুঝলাম যে স্ক্রিপ্টটা মাইকেল বের হাতে যাওয়ার পরে মাইকেল বলছে স্টোরি, হু নিডস এ স্টোরি, ওয়ার আর দ্য এক্সপ্লোশনস, বেসিক্যালি এক্সপ্লোশনগুলো দিয়ে বাইকগুলো ফালাই দিচ্ছে আর কি। কারণ ছবির মূলটা কিন্তু খুব মজার, বেসিক্যালি রায়ান রেনল্ডস হচ্ছে একজন বিলিয়নার, সে এই পৃথিবীতে বিভিন্ন এই দুঃখ দুর্দশা রাহাজানি দেখে সি ইজ লাইক আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, এবং সে বেসিক্যালি টিম বানায় অফ পিপল যাদেরকে সিলেক্ট করার পরে ওদেরকে অফিসিয়ালি সে মেরে ফেলে, অ্যাজ ইন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটায় অ্যান্ড দেন ডেড বডি পাওয়া যায় না বা পাওয়া যায় হোয়াট এভার, অ্যান্ড দেন অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার ডেড। তারপরে যেহেতু অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার ডেড, ওদেরকে নতুন আইডেন্টিটি দিয়ে হি ক্যারিজ আউট দিস মিশনস, অ্যান্ড দিস ওয়াজ দেয়ার ফার্স্ট মিশন। Tang 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 tang. Exactly. You've heard this story. It's a very typical story. What was interesting was it was Ryan Reynolds' story, right? আর আমার কিন্তু যেটা আমার খারাপ লাগছে, দুঃখ পাইছে যে ওরা যে টিমটা বানাইছে, আমার টিমটা দারুণ লাগছে। মানে কথা আই লাইক দিস টিম মাচ মোর দ্যান দ্য মিশন ইম্পসিবল টিম। Yes. You know what I'm saying? So যখনই না ওদেরকে মাইকেল বে একটু চান্স দিছে শাইন করার, ওরা কিন্তু ফাটায় শাইন করছে। You love The Spy. হ্যাঁ, You love The Spy. এটা তো অ্যামেজিং। Yeah. I মানে love the sniper. একটা মেয়ে যাকে আমার সবসময় আনঅ্যাট্রাকটিভ মনে হয়, বাট আই ওয়ান্ট টু ম্যারি হার, এটা আমার খুব কম হয়। মানে আমি নো শি ইজ নট ভেরি গুড লুকিং, লাইক নো আই ওয়ান্ট হার। সো এটা ওই জাস্ট অ্যাক্টিং অ্যান্ড পার্সোনালিটি থ্রু দিয়ে, অ্যান্ড রায়ান রেনল্ডস আর ওই যে ডায়লগগুলো যে পুরো বাঙালি স্টাইল, প্রথমে ওরা পালাচ্ছে যে পাশে আবার গুন্ডাদের গাড়ি আসে, সে আবার তার ড্রাইভারকে বলে দেখছো না, আমরা বলি না যে বুঝতেছো না, দেখতেছো না এখানে গাড়ি আসছে, কিছুটা করবা না। তারপর আবার পিছে ওদের যে স্পাইটা ও পেটে গুলি খেয়েছে পড়ে আছে, সো ওর পাশেরটা আবার গুলি বাইর করছে, তখন আবার সে বলে যে তোমার কি হাতে ব্যথা পেয়েছো, তখন সে বলে না কেন, দেন ওয়াই আরন্ট ইউ শুটিং ব্যাক। এই জিনিসগুলো খুবই অ্যামেজিং। বাট অ্যান্ড অলসো রায়ান রেনল্ডস ওই যে কিছু সময় ছিল না, ও মানে ইটস লাইক হিজ আন্ডার হেভি বার্ডেন, লাইক দ্যাটস সাম ইমোশনাল টার্মোইল ইনসাইড হিম। ওই ফেজগুলো আমার খুব ভালো লাগছে যে হি অ্যাকচুয়ালি ক্যারিড ইট অফ। I really want to see a proper action film যেখানে he's playing not a one-dimensional character. So Hitman's Bodyguard না? না, ওরা দেখিনি। So বলতে কথা, if you love Michael Bay, you're gonna love this film. আর মাইকেল বে যদি সহ্য না হয়, এই ফিল্মটা মানে ওরকম ছবি আর কি। So It's rubbish. it's on Netflix. Watch it or don't watch it, doesn't Yes. matter. But if you have time to waste and nothing to do,
and absolutely you want to die in next few minutes, you can take a few minutes of your time to watch this. But আমার জিনিস হচ্ছে why did তুই আমাকে দেখেছিস যে why did I find it entertaining, right? Ryan Reynolds and Shakib যে বললো ওইগুলাই মানে every single character ওদের ঠিক আছে, they spent a lot of time digging up their story and everything. I think they did this so they can make Underground 6-2 or something. I don't know. কিন্তু আমার ভালো লাগছে যে তুই যেটা বললি না, every single character actually you felt something for. অ্যাকচুয়ালি ডাক্তারটা ছাড়া ডাক্তারকে ওরা বেশি ইয়ে করতে পারে নাই, আদারওয়াইজ প্রত্যেকে ফাটাই দিছে। even the driver in the beginning, হ্যাঁ জোর সবার ক্যারেক্টার ছিল। and as Hollywood would put it, ওরা amazing action sequences shoot করতে পারে। I'll give it a 2 out of 10. That's my rating on it. You want to give it a rating? Action, I will give it, and Ryan Reynolds, I'll give it a 3. Okay. How much would you give it? আমি দিয়ে দিছি অলরেডি। কত দিছিস? 4 দিছি। 4. চলো আমরা Okay, anyway, so from a nonsense film to a film that actually makes a lot of sense about the spirit of Christmas. So Christmas is around the corner. আমি যেটা আগেও বলছি এই শোতে, a lot of times I watch Christmas movies. This is a movie যেটা আমি আগেই বলছিলাম I watched and I thoroughly enjoyed it. It's an animation film. Klaus, it's not 3D great animation, but it's very nice. Feel good, feel warm, একটা story নিয়ে একটা film. Klaus, Gibran, have you seen it? No, I haven't had the chance to watch this. But this is one of those films that I would urge you to watch, especially if you want to get in touch with the Christmas spirit. It's on Netflix. Shakib, what did you think about it? আমার খুব ভালো লাগছে কার্টুনটা আমি জিব্রানকে তোকে বলছিলাম যে ইটস নট আ গ্রেট কার্টুন, মানে আছে না পিক্সারের যে আপ অথবা এখন আমি সব নাম ভুলে যাবো, বাট গ্রেট কার্টুন যেগুলো আছে ওই লেভেলের না, বাট খুব সুন্দর একটা কার্টুন করছে ওরা। এবং এটা আসলে বাচ্চাদের জন্য না, ইটস অ্যাকচুয়ালি গ্রেট কার্টুনস। আমি জিব্রানকে বলছিলাম গ্রেট কার্টুনস আর ফর এভরিওয়ান, দিস নট ফর এভরিওয়ান। এটা মোরলেস অ্যাডাল্টসদের জন্য যারা স্লাইটলি মোর ইন টাচ উইথ দেয়ার চাইল্ডিশ সাইড। সো খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্পিন নিছে অন দ্য স্টোরি অফ সান্টা ক্লজ, মানে দ্য অরিজিন, ইটস অ্যান অল্টারনেট অরিজিন স্টোরি অফ সান্টা ক্লজ। সো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে যে একটা মানে টিপিক্যাল স্টোরি ট্রুপস অফ কিভাবে একটা বড় লোকের একটা গুড ফর নাথিং ছেলে, তাকে দিয়ে কিছু হচ্ছে না, ও সে আবার বড় লোক বাপটা হচ্ছে পোস্টমাস্টার জেনারেল, পোস্ট অফিস ওন করে কোনো একটা দেশে, ইংল্যান্ড না কোথায়, ওখান থেকে ওর ছেলেকে দূরে একটা গ্রামে পাঠাতে দেয় যেখানে কেউ যায় না, এই সেই ওইখানে গ্রামে গিয়ে ছেলে দেখে গ্রামের সবাই সারাক্ষণ মারামারি করে, কাজ্জা করে, খুব বাজে অবস্থা। ওইখানে সে এই এন্টায়ার ক্লজের স্টোরিটা শুরু হয়। এবং ফারুক আমার খুব মজা লাগছে যে দ্য ওয়ে দে সান্টা ক্লজের যে লেজেন্ডগুলো আছে, যে আস্তে আস্তে উড়ে যায়, কিভাবে টয় দেয়, হ্যান না তেন, এগুলো খুব সুন্দর করে দেখাইছে। এবং আমার কাছে এই যে আজকে অং যেটা বলে যাচ্ছিল, অং রাখেন যে ম্যাজিক রিয়েলিজমের ব্যাপারটা, I really enjoyed the bit about Klaus and his wife and the ending of the film. Right. I love the ending. ওই যে বলেন আমি বছরে একবার আমার ফ্রেন্ড, it really brought it home. Right. So super লাগছে এটা আমার। So those of you who, for whatever reason, if you like Christmas or you just generally like the spirit of Christmas area, there's a beautiful, beautiful Christmas story. Even though it's an animation, everyone can watch it. Very family friendly. Amar kache, I loved it, I enjoyed it, and I would highly recommend it. Absolutely. আমি Right? সবাইকে বলছি এটা দেখতে। All right. So ending of the year, we always come in with some good movies to recommend. So this is one of the movies that we are recommending. But above and beyond all these movies that we're recommending, regularly মানুষ যেটা আমাদের কাছে জানতে চায়, এই বছর তো অনেকগুলি ফিল্ম দেখলাম। Star Wars. Right. Before we end, we must go into Star Yes, Wars Star ending. Wars. Yes. Anyway, so মানে এটা আমি কিছুদিন আগে কমিকনও বলতেছিলাম যে এই 2019 is going to be an epic year for so many reasons, but along with it যে এই বছর কিন্তু মার্ভেলের যে বিশাল একটা ইয়ে ছিল ওইটা শেষ হয়েছে এন্ড গেমের থ্রু দিয়ে, that spin has come out, that year has ended, and now Star Wars, the entire Skywalker saga, the huge big thing that has created billions and billions of people and merchandising options, is coming to an end with the rise of Skywalker. December 20 কখন রিলিজ হচ্ছে? Next Friday দোস্ত। Next Friday রিলিজ হচ্ছে। Shakib obviously will be watching it with the Queen in England, London, in London, and if I'm around then I'll watch it with Gibran, otherwise I'll be watching it with Donald Trump. So anyways, yeah, so but yeah, the guys, take it away. What Those, how I have a excited question. Are you really excited about Star Wars? এক সেকেন্ড। And why? Because আমার না কোনো But এখানে আমার ম্যান্ডালোরিয়ান নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। I'm very excited about it because J.J. Abrams আমি খুব পছন্দ করি। I like his philosophies. I know his strengths and weaknesses. Ending stories is a well established weakness of J.J. Abrams, যেটা সে নিজেই, এটা আমার খুব ভালো লাগে যে এব্রামস নিজে স্বীকার করে যে that's a weakness of mine. So আমি খুবই ইন্টারেস্টেড টু সি যে
লাস্ট জেডার লোকটার নাম কি রায়ান জনসন, সে যে মেসটা বানায় দিয়ে গেছে, সবকিছু একটা তালগোল পাকা একটা জাতা করে দিয়ে গেছে, এটা পরে সে কিভাবে নট অনলি এই 3টা ছবি, বাট সে বারবার বলতেছে আমি কিন্তু 9টা ছবি একসাথে শেষ করতেছি, ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য এন্টায়ার 9 মুভি সাইকেল, রাইট? সো আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু সি সে আসলে কি করবে। আমি খুবই এক্সাইটেড টু সি যে আমরা যারা ছোটবেলা থেকে হান, লুক, লেয়া দিয়ে বড় হয়েছি, সো আমার ওদের সাথে অত কানেকশন নাই, বাট আমেরিকায় দে আর লাইক দ্য বিটলস, মানে কোনো ট্রিলজির কোনো ক্যারেক্টার এত পপুলার না, এই 3জন যত পপুলার। সো আমি খুব এক্সাইটেড যে ওকে এমন একটা ছবি দিতে পারবে যেটা ক্রিটিকরা যাই বলুক 20 years from now যারা এখন ইয়াং কালে ছবিটা দেখছে ওরাও কি সেভাবে রে পিন ফো সো এদেরকে কি ওই ট্রাইমভিরেটটা ক্রিয়েট হবে নাকি, যে ওরা ওইভাবে ওদেরকে মনে রাখবে, পছন্দ করবে নাকি? And genuinely I want to see if they can stick the landing. I'm actually very interested. So the question is not of saga will end, এটা আমরা সবাই জানি, it's anticipation of will it end well. Yes. Will it end well? That is the main question. That's the main question. আমার কি মনে হয় জানিস, ওরা লাস্ট এপিসোডটা only way to get মানে call it a dream sequence. না অলরেডি যেটা হচ্ছে আমেরিকাতে আজকে প্রিমিয়ার হয়ে গেছে, সো প্রিমিয়ারে প্রচুর জার্নালিস্টরা দেখে ফেলছে অ্যান্ড দে আর অ্যালাউড টু গিভ আউট রিয়াকশনস নট রিভিউজ। সো ওরা সবাই টুইটারে গিয়ে ওদের রিয়াকশনস দিচ্ছে, রিয়াকশনস এখন পর্যন্ত খুবই মিক্সড, ডিভিসিভ ইজ নট দ্য রাইট ওয়ার্ড, মিক্সড বলবো আমি, মানে কেউ এসে বলে না যে আই হেটেড ইট ওয়াজ শিট, ওটা কেউ বলে নাই। অনেকে বলছে যে বাট সবাই যারা পছন্দ করছে, আবার যারা অপছন্দ ইজ রং ওয়ার্ড, নট স্যাটিসফাইড, ওরা একটা কথা বলছে যে দেয়ার ইজ আ লট অফ থিংস হ্যাপেনিং ইন দিস মুভি বিকজ রায়ান জনসন তো পার্ট 2তে কিছুই করে নাই, বেসিক্যালি ওয়াজ 2 hours অফ জাস্ট আমরা এই বসে গিক মিথ চা করতেছি, উই ডুইং মোর দ্যান হোয়াট ইট ইজ ইন দ্যাট মুভি। সো ওইটার প্রেশারটা এখানে রিলিজ করতে হয়েছে, দেয়ার ইজ টু মেনি থিংস হ্যাপেনিং অ্যান্ড ছবিটাও অত বড় না, যেমন এন্ড গেম ছিল 3 hours 20 minutes or something, 18 minutes, so this is not 3 hours 18 minutes, it's barely 2 hours 40 minutes or something. So whatever the reason, so মিক্সড রিয়াকশনস আসছে। জন ক্যাম্পে আমি একটু পরে দেখবো, ওর চেহারাটা দেখবো কি বলে। ক্রিশ্চিয়ান হার্লফ মার্ক এলিস যে ক্রিশ্চিয়ান হার্লফের পার্টনার, হি লাভড ইট। ক্রিশ্চিয়ান হার্লফ লাস্ট জেডাই দেখার পরে যেরকম একটা ভয় একটু লিখছিল, তো অত ভয় লেখে নাই, বাট ও একটা মানে এরকম একটা ভয় লিখছে। And ক্যাম্পিয়া তো বলেই দিছে যে মার্ক এলিস তো লাস্ট জেডাই দেখবো বলছিল যে না, at the same time I remember the three of us, we were more excited about Rogue One than anybody in America, as in যারা ইউটিউব পার্সোনালিটিস। অ্যান্ড আমার মনে আছে যে ওই ইউটিউব পার্সোনালিটি সবাই ওভার দ্য ইয়ার্স ওরা এখন বলে যে ও নতুন স্টার ওয়ার্সগুলোর মধ্যে ফোর্স উইকেন্স এন্ড দেন রোগ ওয়ান, আগে এটা ছিল না কিন্তু। এবং অনেকে আবার বলে যে ফোর্স উইকেন্স থেকে রোগ ওয়ান বেটার। সো এটাও হতে পারে যে আমরা 3জন দেখে ওই লাইক ফাক ইয়া দিস ইজ গুড, অ্যান্ড দেন আদার্স উইল লেটার রিয়েলাইজ, ওটা হতে পারে বিকজ ওদের এক্সপেকটেশন অনেক বেশি, আমাদের তো অত এক্সপেকটেশন নাই। আমাদের এক্সপেকটেশন আমাদের এক্সপেকটেশন দ্যাটস ওয়াই বলছি, বিকজ আমার মানে দেখাইছি তো লাইফ রিভলভস অ্যারাউন্ড স্টার ওয়ার্স। আমার এখানে একটা জিনিসই মানে ইটস হার্ড টু মেস আপ আ স্টার ওয়ার্স মুভি, ইউ হ্যাভ সো মাচ এলিমেন্ট, সো মাচ হিস্ট্রি, সো মাচ এভরিথিং, অ্যান্ড দ্য মেস দ্যাট ওয়াজ ক্রিয়েটেড মানে I think that will take a toll on this movie no matter what. So if that's the case, বেশি এলিমেন্ট ঢুকাই ফেলে, আবার তুই যেটা সবসময় বলিস যে have you tied all the strings, ওটা যদি না করে থাকে then that is even a আমার ওইটি আমি যেটা বলতেছিলাম তোদেরকে যে ফোর্স উইকেন্ডস লেভেলে যদি ভালো হয়, আমার রোগ ওয়ান লেভেল দরকার নেই। তুমি রোগ ওয়ান ইজ এ বেটার ফিল্ম, সো রোগ ওয়ান লেভেল দরকার নেই। আমি ফোর্স উইকেন্ডস এর আশেপাশে যদি থাকে না, আমি বলে মামা তুই ইউ পারছস। No, but is that judgment on J.J. Abrams' ability to deliver? No. Or your expectation of Star Wars saga-ta shesh hoitese? Because remember with Lost, we had a lot of expectations. J.J. Abrams okhane somewhere একটা ইয়ে দিছিল। So now is your expectation because of that, okay, J.J. Abrams parse ঠিক আছে, because I know my expectation from the saga ending is there is a lot of stuff you've put in there, there's a lot of investment that I've put in, and I'm sorry but I've just যেটা আমি বললাম এই বছরটার মধ্যে কিন্তু এন্ড গেম থেকে আমাদের এই একটা এক্সপেকটেশনই ছিল যে you have taken me on a roller coaster ride, now the ride is about to end, I'm supposed to get off this roller coaster and I should have a big fat oh my god experience on it, and I will have the same expectation when I come out of the hall after despite Last Jedi and everything, because I have invested time and energy into their journey as well. I think দোস্ত in the last 10-11 years একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার হয়ে গেছে,
if you are working with established properties, you need somebody in a position of power who is not only experienced in film production and film making, Storytelling. storytelling, also a huge fan of the property. Of the property. So তিনটা এক্সাম্পল আমাদের হাতে আছে, একটা হচ্ছে ডিসি ইউনিভার্স বা ডিসি ফিল্মস, একটা হচ্ছে স্টার ওয়ার্স, একটা হচ্ছে মার্ভেল ইউনিভার্স। এই তিনটার মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি সাকসেসফুল? মার্ভেল এমসিইউ। ওয়াই ইজ ইট সবচেয়ে বেশি? ওদের কিন্তু মিস্টেক্স আছে অনেকগুলো। উই হ্যাভ থর 2, উই হ্যাভ থর 1 যেটা আমার অত ভালো লাগে নাই, উই হ্যাভ আয়রন ম্যান 3, উই হ্যাভ আয়রন ম্যান 2, সো এগুলো আছে কিন্তু। ইভেন ক্যাপ্টেন মার্ভেল ওয়াজ নট অ্যাজ গুড এজ দেয়ার আদার ফিল্মস, রাইট? Not even close. ব্ল্যাক প্যান্থারের এন্ডিংটা কারোই পছন্দ হয়নি, নোবডি লাইকড ইট, রাইট? সো মাই পয়েন্ট ইজ দে মেক মিস্টেক্স, কিন্তু নিয়ত ভালো, একজন গাইডিং ফোর্স আছে যে বলে যে ভাই আমরা আসলে এই দিকে যাচ্ছি। ডিসি ফিল্মস অলওয়েজ সাফার্ড বিকজ ওদের পজিশন অফ পাওয়ারে ওই মানুষটা ছিল না। স্টার ওয়ার্স ইজ সেম, ক্যাথলিন কেনেডি ইজ নট আ ফ্যান, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। উইচ ইজ ওয়াই তুই যদি ওই এক্সপেকটেশন নিয়ে যাস না, তাহলে ইটস লাইক তুই নোলানের ব্যাটম্যানের সময় আছে না, ভালো হইতেও পারে নাও হইতে পারে, পুরো লাক। I remember because when আমরা Batman দেখছিলাম, we thought it was great, but Dark Knight দেখে বুঝলাম what he's capable of. হয়েছে কি এখন মানে direction নাই তো এখন, that's what you can blame J.J. Abrams because he's going to do his best to end this. So যাই কিছু করে ওটাই, that's what we are left with. আর এই ছাড়া কিছু না। If you want to blame somebody for this, I just want some cool star কি বলে যে X-wing shots and Star Destroyer, Millennium Falcon. এই দুটা মানে I've never seen a team up of a X-wing fighter and a Millennium Falcon doing something together. Either Millennium Falcon saves, or the X-wing Falcon comes. So either fighter it's always the Millennium Falcon saves. Okay, now wait. Always. Mandalorianer কি এখানে একটা কাটওয়ে করব? I have an issue with this. Mandalorian ওখানে আছে, so I wanted to cover Okay, that. fine. Okay. So শেষের দিকে we'll talk about the Mandalorian. ওখানে But আছে। anyways, guys, because we're nearly getting to the Top T five. minus 0, whatever they call it. So anyways, like I was saying, যে আমাদের top 5 আমরা এবার Comic-Con we actually had a short panel discussion যেখানে we talked about a top 5, but we decided যে all the people out here যারা আমাদেরকে বলতেছে যে বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে, can we hear your top 5? So very quickly, without Alif being here, but we have already talked to her, and Alif has a completely different list of useless Robocop, Aquaman style of movies, but we have the real deal. The top 5 movies on our list will go off from Gibran first, me second, and then Shakib will chalo. and then we'll work backwards. So আমি কি আমার top 5 মানে number 5 Gibran on your number list. 5 is The Last Post Office. আমার কাছে ভালো লাগছে is because the subtlety of it, আমার যেটা বললাম না ম্যারেজ স্টোরিতে ভালো লাগছে, ওই যে ওভার অ্যাক্টিং নাই, ওভার এক্সাজারেশন নাই, everything that the show had a meaning and reason behind it, Right. the shots has everything. আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই লাস্ট পোস্ট অফিসে every single shot that was put in there এই 17 মিনিটের মধ্যে, every dialogue, everything had a reason and a meaning, and it had a deeper meaning than they showed. You don't show a complex story this way in এত simplicity there, and I loved it because of that. Okay, all right. So we can't really go into a lot of you might not know, but like we said, if you do get a chance, watch The Last Post Office. Amar number 5 on this list is Spider-Man Far From Home. এটা আমি আগেও যেটা বলছিলাম যে Endgame দেখার পর আমার যে একটা ছিল যে this is a huge ending. এই এন্ডিং এর পর what's going to happen? How are they going to really bring it back? Spider-Man Homecoming এর মধ্যে there were a lot of points যেটা within this panel ourselves exactly. we weren't on the same level of how much we loved it. I liked it a lot more than these guys. যখন Far From Home ছিল তখন আমরা যখন দেখতে গেছি, I loved the way that the film took the entire universe forward. যেখানে স্পাইডারম্যানের উপর একটা newly thrust role আসলো, জেক জিলেনহল যেভাবে আসলো, মিস্টেরিও yes I knew he was the negative character, but যেভাবে ওকে রিভিল করলো, তারপর ওইখান থেকে একদম লাস্টে where Spider-Man becomes the menace, and that epic moment where the Bugler editor comes back and says, Jay, bring that menace back. So all of these things made it one of the best cinematic entertainment pieces that I've watched this year, so that is my number 5. Oh, sorry, I thought you meant Into the Spider-Verse. আমি ওটা ছবি দিয়ে রাখছি। My mistake. That's okay, Shakib, it's okay. We বছরের are শেষের a perfect দিকে show where we do things, this was done purposely. Anyways, হ্যাঁ, তোর number 5 বল। আমার নাম্বার 5 হচ্ছে মুভি যেটা আমরা সবাই দেখে মারা গেছি এই বছর, সেটা হচ্ছে জোকার, which is missing. ঠিক আছে, যাতা হচ্ছে কিন্তু একদম যাতা হচ্ছে। সো জোকার ছবি এই প্যানেলে উই অল লাভড ইট। ইট ওয়াজ, আমরা সবাই ভেবেছিলাম
মানে সবাই ভেবেছিলাম না, আমি অ্যাটলিস্ট ভাবছিলাম যে ছবিটা একটা জাতা হবে। ডিসির উপরে আমার কোনোই ভরসা নাই, কারণ অ্যাজ আই সেড ওদের কোনো একজন পুরো সিনেমাটিক ইউনিভার্সে গাইড করছে না, প্লাস এই ছবিটা সিনেমাটিক ইউনিভার্সের বাইরে। সো আই ওয়াজ লাইক এই ছবি আর কী হবে, টড ফিলিপস হ্যাংওভার করছে, ও এসে কী ছবি বানাবে। ওয়াকিং ফিনিক্স বা জসিম ফিনিক্স আমি যেটা বলতে পছন্দ করি, সে ভালো করবে জানতাম, বাট ফাইনালি যখন আমি ছবিটা দেখলাম, মানে ওয়াচ ইট থ্রাইস, হলে আমি 3বার দেখেছি, ইট ইজ আ মাস্টারপিস, ইটস লাইক আ পিস অফ আর্ট ওয়ার্ক। মানে প্রত্যেকটা, যেটা আমি ম্যারেজ স্টোরি নিয়ে বলছিলাম, ম্যারেজ স্টোরিতে আসলে ক্যামেরার ওয়ার্কটা কত দরকার ছিল না, ইট ওয়াজ এ গ্রিটি রিয়েলিস্টিক একটা জিনিস। দিস ওয়াজ মোর লাইক অ্যান অপেরা, ইট ওয়াজ লাইক অ্যান অপেরা, যেখানে আসলে এভরিথিং ইজ হাইটেন্ড অ্যান্ড এভরি কালার স্কিম থেকে শুরু করে ডায়ালগ, অ্যাক্টিং, মিউজিক, ইটস ইনসেইনলি ভালো একটা ছবি। অ্যান্ড নো, দ্যাটস নট এ পান, ইনসেইনলি ভালো একটা ছবি। অ্যান্ড possibly it's one of the greatest DC films ever. Possibly it's one of the greatest DC films ever. So I was very surprised, and I love this film, Joker. We all loved it. So Yeah. All right. So number 4. Number 4 for me was the conclusion. Farouk points out, and Shaikh points out, the landing has to be good. The ending a movie is a trilogy or any series is one of the toughest conclusion. The glass. Number 3, we'll see. Number 4. Number 4. 4, you said conclusion. You didn't say glass. You didn't say You glass. lost me. In conclusion. Conclude করতে মানে সিনেমা শেষ মানে any trilogy conclusion the landing has to be good. That's what I meant. Okay. Landing has to be good and everything. So Now you lost me because আমি এখানে ছবি খুঁজতেছি। I'm like conclusion এটা কি? চল। Conclusion মানে হচ্ছে glass. Glass is, I thought it was a very well third movie, the ending to a trilogy. It was well made. They made sense of everything that they did. Ora keno korse, and soche bhalo lage ki when you create something and you leave something for the fans that it can go bigger. O emon bhabe shesh korse je there was something bigger coming along and everything. And I thought that for the first movie, Unbreakable, I thought I was watching Kingdom Come Superman come to life because it had that tone and feel. Second movie was amazing. Third, Glass, A-class, amazing ending, and they, M. Shyamalan, I think, finally made a movie and finally finished something that's in a good taste. I would say Glass is within my top 10 movies of this year as well. আমার কাছে ভালো লাগছে যে যেভাবে ওরা সুপার হিরো জনরাটাকে সুপারন্যাচুরাল প্যারানরমাল এর মধ্যে একটা সো I love that factor as well. So that's a good choice. Yeah. গ্লাস আমার কাছে ভালো লাগছিল। আমি জীবনের কথা বলছিলাম যে ছবিটা যেদিকে এন্ডিংটা যাচ্ছিল এন্ড দেন এন্ডিংটা সম্পূর্ণ অন্যদিকে চলে যায়। আর আই রিমেম্বার হলে আমি আর তুই এটা নিয়ে খুব আপসেট ছিলাম, এইভাবে এন্ড করলো কেন, এটা কেন করলো। And then we talked about it, and it's one of those movies যেটা আমরা যত কথা বলছি, যত চিন্তা করছি, এন্ডিংটা grew on us. So I understand যে এটা অনেকের কাছে হয়তো অত ভালো লাগবে না, but I totally understand why it's in your top 5. জোশ ছবি। আমার number 4 is a Korean film, Parasite, যেটা আমি আগেও কিছুদিন আগে বলছিলাম। It's one of those movies that I clearly consider to be one of the best in this year's work. এটা হলো by the director Bong Joon-ho, যে এই বছর কিন্তু আবার এসে বলছে যে ম্যারেজ স্টোরি ইজ হিজ টপ ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার। সো ইয়া, গুড জব, ওয়ান গুড গাই নোজ দ্য আদার গুড গাইজ ওয়ার্ক। বাট বং জং-হোর যে ফিল্মটা প্যারাসাইটটা, এটা ইজ ওয়ান অফ দোজ ডার্ক কমেডিজ। আমার কাছে মানে আজকেও এটা নিয়ে অফিসে কথা হইতেছিল, আর আমি সেইং যে আমার কাছে খুব মজা লাগছে। সো নো ওয়ান্ডার তো ভালো লাগছে ডার্ক কমেডি। ইয়েস, ইউ গেট ইট। বাট এনিওয়েজ এই গল্পটা আমার কাছে মজা লাগছে বিকজ আছে না, কোরিয়ান গরিব মানুষ যারা হলে ধান্দাবাজ, আর ওরা ধান্দাবাজি করে কেমন একটা বড় লোকের ফ্যামিলির মধ্যে সবাই মিলে ঢুকে, মানে পুরো বংশ ধরে ওইটার মধ্যে ঢুকে। আই লাভ দ্য ওয়ে দ্যাট ইট প্লেজ আউট। আমি জানি যে এটা পরে যখন অমিতাভ তোর অত ভালো লাগে না, বাট আই গো ব্যাক টু মাই পয়েন্ট অফ ইট ইজ হিউজলি এন্টারটেইনিং। আমার কাছে পুরো সবার অ্যাক্টিং, দ্য ওয়ে দ্য স্টোরি ফোল্ডস আউট, দ্য ওয়ে দ্যাট দে হ্যাভ দিস ভায়োলেন্ট টুইস্ট এট দ্য এন্ড, যেভাবে ইয়ে করছে পুরো জিনিসটা আমার অনেক জমছে। অ্যান্ড আই লাভ দ্য ফিল্ম। অ্যান্ড বং জং-হো এমনিও তো ওর অন্য ফিল্মগুলিও আমার কাছে ওকজা টোকজা এগুলিও অনেক পছন্দের ফিল্ম। সো আই লাভ দিস, অ্যান্ড আই definitely would urge all of you who haven't seen it, who like watching foreign films, do give this one a watch. Okay, so our number 4 is this fantastic film called Ford v Ferrari. It's just too good. আমি এই ছবিটা দেখে একদম মারা গেছি। It was everything that I wanted to be. I wanted great drama, I wanted great chemistry between Matt Damon and Christian Bale. আমি ক্রিশ্চিয়ান বেলকে একটু অন্য রূপে দেখতে চাইছি। ওর কাছে ওর ম্যাক্সিমাম ছবিতে মোটামুটি একই টাইপের অ্যাক্টিং লাগে। সো আমেরিকান হাসল ছিল আমার সবচেয়ে পছন্দের। এরপরে এখন সবচেয়ে পছন্দ হচ্ছে আমার এই ছবিটা ফোর্ড ভি ফেরারি, এবং এই দুজনের কেমিস্ট্রি, ফ্রেন্ডশিপ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। এবং আমাদের যে ডিরেক্টর, যে লোগনের ডিরেক্টর ছিল,
what's his name? Whatever his name is, doesn't matter. James Mangold. So Logan, what a follow-up to Logan. Man, you do arguably one of the best comic book films ever made in Logan, and then you do Ford v Ferrari. Man, what a brilliant follow-up. So I absolutely loved it. আমি খুবই আপসেট যে বাংলাদেশে হলে গিয়ে কেউ এটা দেখেনি, এর জন্য ছবিটা বেশি চলে নাই বাংলাদেশে, বিকজ দিস ইজ এ মুভি ইউ নিডেড টু এক্সপিরিয়েন্স বিগ স্ক্রিনে। মানে ও যে রেসগুলো এত সুন্দর করে এত ভ্যারাইটি দিয়ে শ্যুট করছে, যখন স্ক্রিনের একদম পাশ দিয়ে গাড়িগুলো যায় না, তখন বুকের মধ্যে লাগে। মানে আমি জানি না এখনো চলতেছে নাকি, আই হ্যাভ নো আইডিয়া এখনো চলছে, বাট দিস ইজ মাই নাম্বার 4 মুভি, ইটস অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। Awesome. So Gibran, your number 3. My number 3 is The Joker. And আমি আর শাকিব একসাথে জোকার দেখছিলাম, so when we came out we thought, we were a little mesmerized by the entire thing. We didn't know how to feel about it শুরুর দিকে, but আস্তে আস্তে যখন it started settling in, একটা মুভি দেখার পরে সাথে সাথে কোনো সময় হয় না, so আস্তে আস্তে যখন it started settling in and everything, it to me it was origin story. আমরা অনেক দেখে আসছি, আয়রন ম্যান দেখলাম, ডার্ক নাইট দেখলাম, সুপারম্যান the 1978 version দেখলাম, সব কিছুই দেখলাম, but to me this is one of the best origin stories I've ever seen of a superhero or villain in a movie on the big screen. আমি আজ পর্যন্ত এর থেকে এত সুন্দর করে শুট করা, এত ভালো স্ক্রিপ্ট, এত ভালো, how would I put it, homework on how a psychological person who's unstable reacts or behaves, ওইখান থেকে টেনে নিয়েছে and give a character to Joaquin Phoenix and you know that he's going to do great. এখন জিনিস হচ্ছে যে আমি আর শাকিব সবসময় তুইও ছিলি যে DC we have no hope, but this is not a DC film. আলিফ ছাড়া আমরা সবাই মোটামুটি, হ্যাঁ, তার জন্য আমি বলতে চাচ্ছি this is not a DC You guys film. don't pay attention to anything. শোর মধ্যে আমি বলছিলাম যে once the movie releases you guys are going to find out how great it is. না এবার ইন্টারেস্টিং On video. না ইন্টারেস্টিংলি আলিফ আমার মনে আছে যে সে বলছিল আমাদেরকে যে ডু ইউ থিঙ্ক এটা $600 মিলিয়ন না ভেনম রিচ করবে নাকি, আর আমি খুব কনফিডেন্টলি আলিফকে বলছিলাম যে 600 মিলিয়ন না না ভেনম তো 800 গেছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা 800 যাবে, এটা 400 হলেই ওরা খুশি, and then it made more than $1 billion, and it is the most profitable comic book and আলিফ কিন্তু day one থেকে she was very hopeful. I remember সে ভেনম নিয়েও খুব হোপফুল ছিল যে ভেনম is going to make a lot of money, and it did, and the Joker নিয়েও আলিফ was very positive. এটা অনেক টাকা বানাবে। Alif has better insight into movies than us. Marketing wise definitely. But that's why মানে জোকার আমার কাছে ওইটার জন্যই ভালো, যে মানে আমি তার জন্য বলতে চাইছি বারবার করে, this is not a DC film. DC does not have the balls to do something this good and this complex and this gritty and this far out. It does when the budget is low. Yeah, because we've seen BVS, we've seen Man of Steel. Those are big budget films. They tried to mess it up. They finally succeeded. Yeah. So I think so that's it. yeah. So I think that's a good point. But can I just say one thing? Sure. Release the Snyder Cut. All right, awesome. Farooq. My number 3. We're on number 3, right? Number 3. Number 3, right. So my number 3 is a movie that we have discussed earlier today, which is The Marriage Story. A Marriage Story, has made it to the top 10 films list. I think it was done by the National Board of Review, American Film Institute, top 10 films of the year. It has made it to that cut. So obviously it is on number 3. Already onek kishu bole felchi of why this movie deserves. And this is going to be Oscars jokhon ashe na. This is going to be one of those movies that everyone's going to expect that this movie should win big. It's got everything. It's got heartfelt drama. It's got heartfelt performances, everything comes together. So I think this is going to be one of those movies that will be very hopeful and worthy at the Oscars this year. So that's my number 3, The Marriage Story. Shakib? Okay, আমার number 3 হচ্ছে this movie, beautiful একটা movie called The Peanut Butter Falcon. এটা অসম্ভব সুন্দর ছবি। এটা হচ্ছে একটা স্টোরি অফ একটা গ্রাম টাইপের জায়গায় আমেরিকাতে একটা গুড ফর নাথিং কিছু লোক থাকে না, সেটা গ্যাঞ্জাম ক্রিয়েট করে ওকে লোকজন তাড়া করছে, সে পালায়। অন্যদিকে একটা নার্সিং হোমে একটা মেন্টালি চ্যালেঞ্জ একটা ছেলে, সে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, ইজ এ টিনেজার বা লেট টিনসে, সে ওখান থেকে পালায়। এই দুই পলাতক ব্যক্তি বেসিক্যালি একজনের সাথে দেখা হয় এবং খুবই আনলাইকলি একটা ফ্রেন্ডশিপ তৈরি হয় এই দুজনের মধ্যে। অ্যান্ড যারা আপনারা টম সয়ার বা হাকলবেরি ফিন এই মার্ক টুইনের গল্পগুলো পড়েছেন, you will immediately recognize this story. It's a story of two disparate characters coming together and basically doing something against all odds. So it's a beautiful story of friendship, of truly understanding that actually you don't live for yourself. If you just live for yourself, it's not life now. You need to live for people around you. It's a beautiful message. It's a very heartwarming story. আমি রিকোয়েস্ট করবো এটা আপনারা দেখেন, you'll feel very nice. I love this story. চলো আগে। All right, number 2. Number 2, talking about friendship from Peanut Butter movie, Falcon movie to
Ford versus Ferrari. That's my number 2 because I'm a octane head. I love cars. I love speed. I love everything. And Shelby Cobra is one of my favorite cars, and the guy who created it is one of my favorite guys. And আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আমরা অনেক ফিল্ম দেখি, অনেক অ্যাকশন প্যাকড, অনেক কিছু যাই কিছু হয়, the level of maturity that is needed between the two people who are interacting, but not the serious things আমরা যেটা সবসময় পোর্ট্রে করি, but things that really matter in a friendship. And when someone who's backing you up or pushing for you or covering for you, and because he believes the other person is a genius and can pull it off for him. This is a movie about that. But echonkar life, I mean corporate life, I'm a filmmaker. Shaki backs me up on tons of stuff that I try to push through. Farooq backs me up on a ton of stuff that because he believes that I can do this. One of the main reason I'm a filmmaker is Farooq coming over to one day and saying, if you can do it. Seriously, it actually stuck with me. I am not to blame for this. Yes, you are to blame. Whatever shit I make, you are blame. ওই জন্যই Ford versus Ferrari, and the way it's shot, the way the dynamic is done, যেখানে they bounce off each other, they back each other up. ফিল্মটা কিন্তু it's a big budget film, কিন্তু if you watch it, if you do a production cost, it doesn't seem that much, কারণ 2-3টা লোকেশন ছাড়া কিছু হয়নি, but every single moment that they kept in the movie is মানে worth it. Even the radio যখন শুনতে থাকে, যখন রেস চলতে থাকে, he was listening to the radio. Even that is মানে it's a very crucial part of this film. Why? It's just because of this. Because of one thing that happens in that race that he predicted, and that's the why they did win the race, is because of this. আমার কাছে Ford v Ferrari আরো হায়ার আপ ইন দ্য লিস্ট না এই কারণে আই ফেল্ট ওই যে ফ্যামিলি ডাইনামিক্স অফ রেস কার ড্রাইভার যে ক্রিশ্চিয়ান বেলের ক্যারেক্টারটা, ওর বউ বাসায় কি হচ্ছে, এগুলো আমার কাছে খুবই ফালতু মনে হচ্ছে, মানে ওগুলা কোনো কিছু অ্যাড করে না আমার জন্য। ইট ডিড নট অ্যাড টু দ্য স্টোরি, ইট ডিড নট শো মি এ সাইড অফ হিম, যেটা কারণ ওর বাচ্চাকে নিয়ে এসে যখন রেস ট্র্যাকে যাচ্ছে বা কাজ করতেছে গাড়িতে, তখনই কিন্তু ওর ফ্যামিলি সেট আমি দেখতেছি। সো আমার কাছে ওগুলো খুব সিলি লাগছে, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওরা একটা হঠাৎ করে রিয়েলাইজ করছে এই মি টু মুভমেন্ট, এই যে আমরা একটা মুভি বানাচ্ছি যেখানে কোনো মেয়ে নাই, তাড়াতাড়ি বড় ঢুকা, ওভাবে মেয়েটাকে ঢুকাইছে। অ্যান্ড I don't know why they did it, but that's the reason why এটা আসলে আমার নাম্বার 4। নালে ম্যারেজ স্টোরিটা একটা মারামারি লেগে যেত। আমি এটা একটু ডিফেন্ড করতে পারি বিকজ এখানে একটা জিনিস আছে যে মানে হি ইজ অন আ let's not মানে ডিফেন্ড করিস না, মানে it's what I feel, it's what I feel. All right. আমি তো No. আজের জিনিস ভালো লাগে না, কিন্তু ওই মোমেন্টটাই আমাকে টুইস্ট করছে। Okay, so No, plus you're married, so তোর কাছে অনেক কিছু made sense, right? So okay, all right. So my number 2, I'm not going to spend too much time talking about it because both of these guys have talked about it. My number 2 is Joker, and obviously it was one of আমার কাছে মনে হয়েছে beyond just being a part of the DC universe and a whole new representation of what could happen in the DC universe, it was a film that deserved to be told. মানে it was told under the year of Joker creation, characterটা কেমনে আসছে, and that in itself was a revelation. যে অনেক সুন্দরভাবে ছোট জিনিস, ওর হাসিটা কেন আসছে, why does he act the way he does, ছোট জিনিস ওরা কোয়ালিফাই করছে, আন্ডারস্ট্যান্ড করছে, ভেরি নাইস, ভেরি বিউটিফুল। দ্য বট ইন ক্যারেক্টার্স যেটা অন্য কোনো সময় ওরকম ভাবে ইয়ে করা হয়নি, মানে BVS ওয়ান অফ মাই ফেভারিট মুভিজ, ওইখানে ওই মার্থা মোমেন্টটা যেটা ছিল বিগ রেভেলেশন ফর মি। এখানে দে বট ইন নট আ ক্লোজ ইয়ে, নট আ রেভেলেশন, বাট ওই যে ওই থমাস ওয়েইন যে ব্রুসের ফাদার যে একটা রোল থাকতে পারে ইন দ্য ওয়ে দ্য গথম সিটি হ্যাজ শেপড আপ, এটা কিন্তু উই হ্যাভ অলওয়েজ সিন যে হি ইজ আ বিগ ফিগার, বাট উই হ্যাভ নেভার সিন যে হোয়াট ওয়াজ হিজ রোল। সো ওইটাও খুব সুন্দরভাবে বলছে। বাট অ্যাবভ অ্যান্ড বিয়ন্ড অল অফ দ্যাট, দিস ওয়াজ আ ফিল্ম দ্যাট ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট current time, যে people are suffering from depression, people are suffering from এই যে আছে না যে passive aggressiveness, যে ভিতরে রাগটা পালতে থাকে and then it explodes. There are so many ways this story could have been told, but Todd Phillips has done such a brilliant way of saying it. I just felt that this was a very, very moving film, beyond just being a superhero film. It was a film of this time, this age, and therefore this is my number 2 film for 2019. Can I add a little to that? ভালো লাগছে কি আমার কাছে যে if you take his Joker, Joaquin Phoenix's Joker, and link it to Heath Ledger. It can, I mean, এখনো চিন্তা করছি, it makes sense is because of the stories Heath Ledger told. You know why I got these cars? You can draw it back to that point where he did get all those moments. Yep. Wow. All right, so now wrapping it up with Chaki before we get into number 1. আমি নাম্বার 2 তে আসছি। Number 2 তে নাম্বার 2 তে উইভ অলরেডি ডিসকাসড ইট। আমি যখন এটা নিয়ে কথা বলছিলাম, রিভিউ করছিলাম, তখন আমি বলেছি ম্যারেজ স্টোরি হচ্ছে নাম্বার 2। আই উইল জাস্ট রিপিট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট নেটফ্লিক্সে আছে, আপনি এটা যত তাড়াতাড়ি পারে দেখে ফেলুন। আপনি যদি ইফ ইউ আর ম্যারিড অথবা ইউ হ্যাভ গন থ্রু আনফর্চুনেটলি সাম ডিভোর্স অর ইফ ইউ হ্যাড এনি রিলেশনশিপ ইন ইউর লাইফ, ইউ উইল লাভ দিস মুভি। ইটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। চলো আগে।
Alright, so number 1 এর জন্য I actually think আচ্ছা, যে three of us should না say না a it. lot of Yeah, it's people have already সবাই দেখে হ্যাঁ, ফেলছে। সবাই দেখে ফেলছে বলে ফেলছে যে they're thinking যে হ্যাঁ আমাদের তিনজন একই হবে, so yes it is true. Our favorite number 1 for all 4 of us, because Alif insists that we share this gem of information with you. Alif and number 1 is the same as ours, and that film is Avengers Endgame. Assemble. So anybody who knows us, যারা এই শোটা রেগুলারলি দেখছে, I don't think this is a shock or a surprise. Maybe ওরা ভুলে গেছিল যে হ্যাঁ এই মুভিটা আসছে, ওটা যদি ভুলে না যায় they're expecting এটাই হবে. And why is it our favorite movie? For a very simple reason. We love movies that are more than বাস্তব. We love movies যেগুলো more fantasy related, and more importantly this superhero culture-টাকে এত সুন্দর করে মার্ভেল conclude করছে বা express করছে, the way they've built up Tony Stark and Captain America and all these characters over 11 years, and then to give us this conclusion, it's mind-boggling. এটা জীবনে কখনো কেউ করতে পারেনি আগে. They are breaking rules and writing rules of how to make movies with every one of their Marvel movies. It's absolutely insanely ভালো একটা ছবি. It is also now number 1 most successful movie Of all time. So it's just, it gave me everything I wanted, and it's just brilliant. Is it the best technically? Is it the best film of the year? No, I think Marriage Story is a better film. I think Ford vs Ferrari possibly is a better film. I think Peanut Butter Falcon is a better film. But is it our favorite film of the year? Yes. I mean, এটাই খুব important আসলে. আমার favorite doesn't have to be আপনার favorite. আপনার favorite doesn't have to be আমার favorite. Everybody likes different things. This is our favorite film of the year. Yeah, I just want to add just one thing যে আমি যখন এই ফিল্মটা দেখতে গেছিলাম, I remember প্রথম ফিল্মটা কি আমরা সবাই একসাথে দেখছিলাম? Infinity War একসাথে দেখছিলাম। হ্যাঁ, Infinity War সুমন ভাই ছিল। Because Sadi তখন পপ শপের Sadi and Comic-Con-এর Sadi, he arranged a special viewing. Right. Star Cineplex. Right. We all watched it together. So আমাদের জন্য it's more than the Marvel universe, মানে সবাই কিন্তু অনেকভাবে অনেক কিছু বলে আমাদেরকে নিয়ে। একটা জিনিস I want you guys to know যে behind the scenes, these are the films that have brought us closer together. That's probably been one of the reasons why we're doing this show in the first place. Yes. Because when these movies started coming out, আমরা কিন্তু regularly coffee bean and tea leaf Yes, বিভিন্ন yes, জায়গায় মিলে yes. আমরা বসে এইগুলি নিয়ে আর এই তুই কি এটা দেখছস নাকি, আচ্ছা ওইটা দেখো, আরে এইটা কেমন লাগছে. So when we started doing that, so the reason we exist as a show is because of এই যে এই সিরিজটা, এই মার্ভেল ইউনিভার্সটা আস্তে আস্তে যে বিল্ড আপ হইতে আরম্ভ করছিল, and through that I think we have become better friends. I think the world has become a better place. We have found a lot of great friends, people who are watching this show, all of you, hats off. So because of all these reasons, Shakib যেটা বলতেছে, when we were watching Endgame, আমরা কিন্তু Endgame is one film যেটা আমরা 4জন আলাদা আলাদা করে দেখছি। তুই আর আলিফ বোধহয় আমি আর আলিফ একসাথে একসাথে দেখছি, আমি দেখছি, জিবরান অন্য জায়গায় দেখছি। No, I actually missed the first show. Yeah, you watched it later, and then I watched it on the second day of its release. But no matter where we watched it, when we watched it, all 4 of us cried. Yeah, we did. মানে ফাটায় কাঁদছি আমরা। আর যেটা আমি কিছুদিন আগে বলতেছিলাম যে আমরা হঠাৎ একদিন রিয়েলাইজ করলাম যে এই একটা ফিল্ম আমরা কিন্তু একসাথে দেখি নাই। সো ইমিডিয়েটলি আলিফের বাসায় আমরা সবাই রাত্রেবেলা খেতে গেলাম আর দেখলাম। খানা দিলাম actually. ওই দিনও কিন্তু দিস ওয়াজ জাস্ট অ্যাবাউট 1 month ago, সো কোয়াইট আ ফিউ মান্থস আফটার দ্য, আমরা অনেকবার দেখে ফেলছি সবাই এই ফিল্মটা। ওই দিনও সবাই একসাথে দেখতে গিয়ে আমরা কিন্তু আবার কাঁদছি। সো ইট ইজ দ্যাট মুভি দ্যাট কন্টিনিউস টু মুভ আস, and that is why it is on my list of number 1 movie magic, whatever you call it, for 2019. I think we're off air. Can you check please? No, we're on there. We're on it. All right. Yeah, same here. When Amarji should say everything they said, our extra only thing I can say is that this is a 10-year journey coming to an end, and it started off with the line "I am Iron Man," and it ended with the line "I am Iron Man." And what a beginning and an end to a journey of a normal person becoming a superhero and ending it again and going nuts in the middle, creating Ultron, coming back, creating all this stuff. So you have to give it to the writers, you have to give it to Feige, you have to give it to the entire universe that they could create something this beautiful and end it in such a way. আমরা কমিক পড়ে বড় হয়েছি, আমরা সারা জীবন চিন্তা করছি এটা হলে কি হতো, ওটা হলে কি হতো, এটা হলো, we got to see what we wanted to see, and not even things we didn't even know we'd see. Right. Thank you for everything, Marvel Universe. Right. So Absolutely. anything else to add to this? Nah. All right. So do we quickly want to do some Yeah. fan comments? All right, Let's let me quickly wear do my that. glasses first. Okay, Rubab Al Islam Sami, would love a piece on what you think of and what you expect from them. Up and coming filmmakers who mostly disseminate content through YouTube or other internet platforms. This is a huge
এটা অনেক বড় একটা টপিক, এটা আসলে আমরা পসিবলি পরে কোনো শোতে উইল অ্যাড্রেস দিস। Alright, we'll address this later. হ্যাঁ, because we'll address this next later. time I talk about Shakib Khan. No, but basically basics হচ্ছে you have to do your homework. If you want to disseminate your short films on internet, it doesn't matter where you want to disseminate or anything. First you need to do your homework, you need to love shooting, go out with your camera, shoot like crazy, write scripts. ওটা না করলে না, it doesn't matter where you want to disseminate your film ভালো হবে না। চলো। Alright, Morshid Hasib Khan wrote Sky is Pink. It's a new film on Netflix. I'm sorry, I haven't seen it yet. Maybe like later on when we see it, we might. আমি জানি না কি হিন্দি ছবি নাকি আমি জানি না। I think it's a Hindi film. I think it's a Hindi film. If it's good, we'll watch it. Let us know how it is. Skion Anjir, please review 6 Underground. We just did. Bari Hassan Shubo, Superman Red Sun, the trailer. দেখি নাই আমি। I saw it. Good. Alright. Ashik, no, okay. Stalker, Nazmul Hassan is Stalker by Andrei Tarkovsky. We haven't watched. No, we haven't watched it. Stalker, Andrei Tarkovsky. The Boys, Rafsan wrote a Boys teaser trailer and Ip Man 4. The Boys teasers and Ip Man 4. Boy looks. The boys Boys. teaser looks very interesting. More of the same, so I'm all for it. Watchmen series finale. Alright, so Watchmen to Farooq dekhos nai. No. So Jibran to dekhchis. Yes. So we can't go into spoiler discussion. No, it is spoiler discussion chhara hobe na. No, so Then I refuse to let you talk about it. No! No! আমি খালি এটা বলবো যে ওয়াচম্যান হচ্ছে, আমি প্রথমে বলছিলাম না যে ইটস লাইক ফ্রান্সের সাউথ অফ ফ্রান্স একটা ছোট্ট গ্রামে সকালবেলা যখন বেকারিতে ব্রেডটা ভাজছে, বেক করছে, দেন ইউ হ্যাভ ইট উইথ সাম বাটার, ফ্রেশ বাটার। সো এই ফ্রেশনেসটা, এই অ্যামেজিং ফিলিংটা ওরা ধরে রাখছে এভরি সিঙ্গেল এপিসোড। এবং the finale, the 9th episode was absolutely amazing. Damon Lindelofের সেকেন্ড সিজন করার কোনো প্ল্যানস না এখন পর্যন্ত। সে অলরেডি বলেছে যে আমি আসলে চাই সেকেন্ড সিজন পিপল অফ কালার করুক, আমি চাই একটা মেয়ে করুক, সামবডি অর লেটিনো করুক, একজন ব্ল্যাক কেউ করুক, বিকজ এই শোতে most of the good ideas came from people of color, didn't come from me, straight বলছে। So Damon Lindelof is a fantastic showrunner, creative person. So ওর কোনো প্ল্যানস নাই সিজন 2 করার, which is good for us because আমি ভয় ছিলাম যে ওয়াচম্যানটা কন্টিনিউ করবে, তারা স্যার আই লিভ আস হ্যাঙ্গিং। ইট ডাজন্ট, ইটস আ ফুল অন স্টোরি। অ্যান্ড দোস্ত তুই যদি কেয়ারফুলি দেখিস না, ওরা অনেক ক্লুজ অনেক আগে থেকে দিয়ে গেছে, অনেক ক্লুজ যেগুলো আমি তো কেয়ারফুলি দেখি না, আই এম নট ভেরি অবজারভেন্ট। সো আমি এগুলো পিক করি নাই, ওদের শেষ করার পর আমি আচ্ছা এই ক্লু, ওই ক্লু, এই ক্লু, ওই ক্লু। But were you satisfied? Would you say so? আমি 100% satisfied. This is, it doesn't get better. I felt like কমিকের যে ফিলিংটা আছে না, ওই ফিলিংটা আমি এখানে পাইছি, যেটা থেকে বড় কিছু বলা যেত। আর এর থেকে বেটার আমি অ্যালেন মুর লিখে এবং ডেভ গিবন্স একে যে ফিলিংটা দিছিল আমাকে, আমি ওয়াচম্যান সিরিজ দেখে ওই ফিলিংটা পাইছি। এর চেয়ে বড় আমি কমপ্লিমেন্ট দিতে পারবো না। Wow. Same here. আমার না দেখে না আমি রিয়েলাইজ করলাম যে I need to watch it again because I must have missed a ton of things because they have to have tons of stuff in there. And the way it ended, মানে যেখানে শেষ করে, it লোভ দাঁড়ায় গেছে আমার। No, I loved ওরা beautiful. আমি কিছু বলবো না, but I loved every single character. I loved Blake, Ozymandias, Sister Knight, আর কিছু বলিস না, Sister Knight, Looking Glass, all of them. It was just fantastic. আর বেশি বলবো না। You শেষ কর তাড়াতাড়ি প্লিজ। Watchmen I think মানে এই বছর I think আমরা লাকি ছিলাম, we got a lot of amazing series, যেগুলো আমরা কথা বলি নাই। Chernobyl পেয়েছি আমরা Unbelievable দেখলাম, the way they Watchmen দেখলাম, the way they see us এখনো চলছে, the way they see us. So this is one of the best, absolute best. এটা যেটাকে বলে বড় লোক সিরিজ, এটা ক্লাস, সুপার গুড, সুপার ক্লাস। আপনারা এসবি মিরাজ, আপনার হিন্দি মুভি নিয়ে কম কথা বলেন, খুবই ভালো ভালো কিছু হিন্দি মুভি করছে এখন, সেগুলো নিয়ে কথা বলা উচিত। অবশ্যই Sky is Pink is a Hindi movie, and if you guys recommend and someone wants to pass us a review, we'll definitely talk about it if we get a chance to see it. শারিয়ার নীল লিখেছে 10টি টিভি সিরিজ সাজেস্ট করেন যেগুলো আপনাদের কাছে সেরা লাগে। এখন it's too late for all of us to put our series, but look out for it, we might write it down on না ইমিডিয়েটলি 10টা না, যেগুলো মাথায় আসতেছে বলি যে ওয়াচ আনবিলিভেবল, ওয়াচ ওয়াচম্যান, Chernobyl, Mandalorian, Stranger Things season 3, আর কি দেখলাম এই বছর? There are a lot of sitcoms to watch too if you want to watch. Watch Kominsky Method, watch Kim's Convenience. It's all fantastic. Chalo. Himel Khan, definitely Top Gun Maverick. কথা হয়ে গেছে। Talk about Made in China. Have you guys seen? No, I have not seen Made in China. I don't know what it is. What is Made in China? I have no idea. Another person wrote another strange thing. Bangladesher t-shirt. Aron Hassan likes a Bhotist. What is that?
I don't know what it is. I don't know what it is. Weird show maybe. I think. Saif Azam Khan, future of Mandalorian and thoughts about F9 trailer and its potential success. What is F9? Fast and Furious 9? No, 10? I don't know what F9. I don't know F9 Future of Mandalorian না এটা শাকিব So Mandalorian, I think you wanted to talk about something. Mandalorian নিয়ে আমার একটা ইস্যু আছে for all of you guys who love it. I also love it, but আমার So we're all caught up, right? Yeah. So let's go into spoilers. So এখন আমার কাহিনী হলো যে আর কি আমি এপিসোড last এ 3 দেখি নাই। পর্যন্ত আচ্ছা এপিসোড 3 পর্যন্ত না that's my point. I'm not going to get into spoilers. না, but spoiler episode দিলে 3 কিছু আসবে না। there's a মানে আস্তে আস্তে একটা প্রোগ্রেশন ছিল 1 2 3 it was going in one line তারপর 4 5 6 are standalones and none of them show any kind of progression and I'm having an issue with it even though standalone প্রত্যেকটা এপিসোড দেখে আমি মজা পাইতেছি and I would say শাকিব একবার যে প্রথমে বলছিল না যে একটু গরিব সিকোয়েন্স হয়ে গেছে তো 6 নম্বরে I think যে at least ওর ওইটুকু থাকবে না যে গরিব সিকোয়েন্স হয়ে গেছে বাট আমার প্রবলেমটা হইলো এখন যে they are standalones without any progression it's kind of like ওই যে আগে মান্দাতা আমলে ম্যাকগাইভার দেখতাম অথবা ফল গাই দেখতাম না each episode is a standalone ওই একই ফরম্যাট there's a problem is solved এইভাবে একটা situation move on It's all West movies. so this I'm having a problem with and I'm hoping that in the next couple of episodes they will all tie it up and do something আমার same thing. the good of this episode হচ্ছে যে আমরা তিনজনই তো বলছিলাম না যে এটা আর আমরা অনেক লজিক খুঁজতেছিলাম যে ফারহান আমাকে বলছে শাকিব ভাই বুঝছেন না ওল্ড ওয়েস্টার্নসে এরকম অ্যাকশন সিকোয়েন্স হতো আমি আচ্ছা ঠিক আছে অ্যান্ড দেন ওই দিন ইশতিয়াক আমাদেরকে অনেক কিছু বোঝাচ্ছিল সো স্টার ওয়ার্স ফ্যান্স ওরা অনেক লজিক দেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদেরকে আমরাও ভাবতেছিলাম যে এটা কি কিড ফ্রেন্ডলি করার জন্য করছে নাকি বাট অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি দ্য ডিরেক্টর সাকড বিকজ নাও উই গট ক্যারি ফামো ইউয়া না কি জানি ওনার নাম সে এপিসোড 6 ডিরেক্ট করছে অ্যান্ড এপিসোড 6 এর অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস ওয়ার অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং এবং নট অনলি দ্যাট এই প্রথম কিন্তু আমরা দেখলাম যে কেন এই ম্যান্ডালোরিয়ান ইজ আ ব্যাড অ্যাস ওর রেপুটেশন কোথা থেকে আসছে এই এপিসোড দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এবং বিল বার এখানে ছিল হি ওয়াজ দ্য লিডার অফ দ্য ট্রুপ হি ইজ আ ফেমাস কমেডিয়ান তোর বলছিলাম না একটা কমেডিয়ান বিল বার দিস ইজ বিল বার ও আচ্ছা ইউ হ্যাভেন্ট সিন দিস এপিসোড আচ্ছা সো হি ইজ ফ্যান্টাস্টিক ওরা আমার খুব ভালো লাগছে সো অ্যাকশন ওয়াইজ এইটা আমার খুব ভালো লাগছে আই ফেল্ট স্টোরিটা ওয়াজ নিট ইট ওয়াজ যদিও ফারুক যেটা বলছে ওয়াজ এপিসোডিক বাট হ্যাড আ নাইস বিগিনিং অ্যান্ড নাইস এন্ডিং আর বাট ফারুক অল আই ক্যান টেল ইউ অ্যাবাউট দিস এপিসোডিক ব্যাপারটা হচ্ছে যে আই ফিল ব্যাড ফর স্টার ওয়ার্স ফ্যান্স আমি মানে মার্ভেল আমাদেরকে যেটা দিতেছে এটা স্টার ওয়ার্স ফ্যানরা স্টার ওয়ার্স থেকে চায় উইচ ইজ থট আউট জিনিসপত্র অ্যান্ড এখন ম্যান্ডালোরিয়ান অলরেডি সিজন 2 শুট হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে আই ফিল লাস্ট এপিসোডে কোনো একটা রিভিল দিবে যেটা দেখে আমরা সবাই বলবো দ্যাট ওয়াজ ওয়ার্থ ইট সো দ্য অনলি থিং দ্যাট কামস টু মাই মাইন্ড ইজ মেবি ওরা বোবা ফেটকে নিয়ে আসবে but even then Shakib do you not think মানে আমি কিন্তু প্রথম আবারও বলতেছি I'm enjoying the series thoroughly no I agree with everything you said so আমার কাছে জাস্ট মনে হইতেছে যে ওকে now what in this world যে তুই বলছিস হ্যাঁ আমরা তো এপিসোডে কিছু দেখি না it's just I have a question for you. Have you watched any episode of Watchmen? no Okay, তাহলে আমি এটা বলতাম যে because in a time when there is Watchmen going on where it is intricate detailed কাজ যেটা links from the first episode to the last এখানে we're watching Mandalorian because আমাদের ভালো লাগছে because of the nostalgia because of everything else Star Wars and everything in a time like this if you watch Watchmen you're the only person I'm too simultaneously না আমি জাস্ট হোপিং যে সিজন 1 থেকে অনেক কিছু শিখে পসিবলি কারণ জন ফেভরো কিন্তু কমপ্লেক্স স্টোরি টেলিং পারে না সো হি নিডস টু লার্ন দ্যাট ওকে আমাকে এটা হবে না আমি ওভারআর্চিং একটা কিছু দিয়ে আমি বেরো যাব অন্য এসে করবে এরকম সেটা হতে হবে I hope so. I hope Dave Filoni and the others. Dave Filoni. One thing. By the way, episode 5, the worst episode was written and directed by Dave Filoni. আচ্ছা Filoni আমার আরেকটা মনে হইতেছে যে he's trying to make it PG friendly. He's trying to create a series যেখানে son and daddy দুইজন মিলে son come let us watch this ওইটা একটা হয়ে যাচ্ছে আমি কিছু বুঝতেছি না বিকজ আমি ক্লোন ওয়ার্স এখনো দেখতেছি দ্য কার্টুন সিরিজ এবং সিজন 3 and it's bloody dark No, but very dark things but happen. But Eita it's not. It's very family friendly actor series. So is the Clone Wars, Star Wars. Anyway, chalo aage. Saif Azam Khan, I hope you got your answer. Irfan bin Said, 6 Underground, Watchmen, Maverick trailer, epic fight that happened last week between GM and some upcoming athletes. এটা Farooq, I think you wanted to talk about it. We'll talk about it again. Geek Myth and some. ওই যে আমার নডরাই রিভিউ নিচে there was a lot of মারামারি. So we're gonna Ashik Ishtiaq is Man's Story the best movie of this year. Will ScarJo and Kylo Ren win the Oscar for this one? Could be possible. আমার তো নাম্বার 2 আছে because Avengers আছে. Avengers না থাকলে it would have been my number 1 story.
So yeah, it's Yeah, very absolutely. possibly Very, the best. very Oscar friendly. I'm saying the best story of the year naki is the best movie of the year. Acha, Irfan For me. Khan, do you think Michael Bay will do more underground 6 type stuff on Netflix? We don't care. না উই ডোন্ট কেয়ার সে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে যে ওরা মুভিটা ওভাবেই শেষ করছে যে এটা যদি কোনো মতে হিট হয়ে যায়, বিকজ দের ইজ এ লার্জ পোর্শন অফ আমেরিকা যারা কিন্তু এইসব ছবি পছন্দ করে। Yeah. সো ওরা ওরকম হিট হয়ে গেলে পসিবলি একটা করবে। And they are saying যে it is so far showing good returns. মানে Netflix $100+ million But this movie is obviously আমাদের জন্য না, সো যাদের জন্য ওদের পছন্দ হলে হলো। And worst top 10 films of 2019 according to Geek Myth. We don't even care about what's the worst. We আমাদের only না care about হাতে the না best. সময় নেই, মানে ওয়ার্স্ট করার সময় বাজে নেই। ফিল্ম তো বাজে ফিল্ম। বাজে ফিল্মের কথা বলছে। Fayad Khan wrote Rise of Skywalker, my boy clip. Will the saga end with a bad taste or will they blow it out of the park? We already addressed talked. it. We already addressed it. No one talk about Superman Red Sun trailer dropped earlier today. মানে Some people are talking about it. Next time, hopefully, we'll Yeah. catch up on it. Shahir Hussain, Superman Red Sun trailer, upcoming MCU TV shows, Disney Plus, Moon Knight. Moon Knight নিয়ে আমি ঠিক জানি না এখনো কি। আপকামিং ডিজনি শোজ নিয়ে আমি এখনো কোনো কিছু বলতে পারছি না, বিকজ ম্যান্ডালোরিয়ান ইজ নট হোয়াট আই থট ইট উড বি। আমি যে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে ম্যান্ডালোরিয়ান দেখতে বসছিলাম, এখন এক্সাইটমেন্টটা কমে গেছে, বিকজ ফারুক যেটা বললো এপিসোডিক। সো আমাদের আসলে মার্ভেলের একটা কিছু দেখে তারপরে অবভিয়াসলি আমরা এক্সাইটেড, বাট না দেখার আগে বুঝতেছি না কেমন হবে। আচ্ছা, Edward F. Gomez, what's wrong with Bangladeshi action films and what makes an edge of the seat action film? সো আমি ওকে ওয়ান লাইনের উত্তর দিচ্ছি যে হোয়াটস রং ইজ দে ডোন্ট হায়ার ইউ ইনাফ। এডওয়ার্ড গোমেজ হচ্ছে বাংলাদেশের খুব ভালো একজন অ্যাকশন ফাইট কোরিওগ্রাফার। হি ডিড এই ইন্ডালোর হবে কি গানের খুব সুন্দর কিছু অ্যাকশন সিকোয়েন্স আছে, ওগুলো সব অ্যাকশন কোরিওগ্রাফিটা এডওয়ার্ড গোমেজ করেছে। সো ইয়া অ্যাবসলিউটলি, যেমন আমরা পাসপোর্ট দেখে এটা কথা বলছিলাম, মনে আছে শাকিব খানের পাসপোর্ট, যে মারামারিটা খুবই সেকেলে মারামারি ছিল অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো ওখানে, ওয়ারেজ এডওয়ার্ড গোমেজ টাইপের কাউকে যদি হায়ার করা হয় ইউ ইমিডিয়েটলি গেট এ বেটার মারামারি। সো দ্যাট ওয়ান অফ দ্য মেইন বিগ প্রবলেমস হচ্ছে এটা। চলো আগে। So that's about it, and more of the questions are the same. Superman and No, but I want you to read them, dosto. I want you to read people who wrote in. I want you to read them. Rafsal, okay, তাহলে আমি পরের পেজে চলে যাচ্ছি। Shahir Hussain, Superman Red Sun, upcoming DC review. Anik wrote, talk about Flash, Arrow, Supergirl crossover. Are you all excited or not? We're not excited because we've seen it. That's true. But Shamida Rashid Anika, I wonder who that is. No, she was asking because E.T. Tomari Dhaka, for those of you who didn't watch it on the halls, এটা এখন চলে আসছে হলো Netflix and a lot of people are catching it. No, আর I mean, let me read what she read. She wrote, Anika wrote, Anika is Farouk's better half, literally. Please review E.T. Tomar Dhaka. I found the movie pretty boring, meaningless, and a few scenes were utterly disgusting. Really want to hear your thoughts on the movie too. সো ওইটা বলতেছিল সাকিব যে আর কি ফিল্মটা আমি দেখতে দেখতে অ্যাকচুয়ালি ঘুমাই গেছি, রাইট? অ্যান্ড শি ওয়াজ সেইং যে ভাই আমার শহরে বাথরুম নোংরা, রাস্তা নোংরা, এটা তো আমি নিজ চোখে দেখি। ফিল্মের মধ্যে তোমার কেন আমাকে, মানে আনলেস ইটস অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি টু দ্য স্টোরি, কেন আমার একদম নাকে খতে দেখ কত নোংরা? না ওইটা আমি পরে আনিকাকে আই গেভ হার এ ক্লিপ অফ আওয়ার রিভিউ, যেখানে আমি অনেক বেশি বকর করছি, কারণ আমার প্রবলেম হচ্ছে বাংলা ছবি রিভিউ দিতে গেলে না আমি অনেক হিসাব করে কথা বলতে হয়। সো আনিকা অ্যাকচুয়ালি আমি হিসাবের বাইরে যেটা বলতাম ওটাই বলছে, হিসাব করে না বললে আনিকা যেটা বলছে এটা বলছে, বিকজ আমি হিসাব করে কথার মধ্যে ওটা বলছিলাম যে আমাদের চোখ এত বাস্তবের দিকে থাকে, এত মাটির দিকে থাকে যে আমরা উপরে তাকাই না। সো আমরা ওই গু মুত মারামারি কাটাকাটি ওগুলোর ভিতরে গালিগালাজ ওইটাকেই স্টোরি বানাই, ওয়ারেজ ওখান থেকে একটু এলিভেট করে একটা স্টোরি হওয়া উচিত। উচিত ইজ আ রং ওয়ার্ড, দ্যাটস হোয়াট আই লাইক বেসিক্যালি। সো অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড উইথ হার। Sajid Farhan, Watchmen series finale, second season আসবে কিনা, overall একটা briefing. We love Watchmen. We think it was one of the best series of this year. We've talked about it. We've talked about it. Ashbe Kina, we don't know. Tasneem Hassan, talk more about the Mandalorian. ওরাও জানে না, আমরাও জানি না, ওরাও জানে না। সো please, Tasneem Hassan, please talk about Mandalorian, please. we did that. Zaid Hossein, watch series finale. করা হয়ে গেছে। আরিফ জামুল ম্যারেজ স্টোরি, ওটাও হয়ে গেছে। Abdullah Al Shukto, talk about upcoming concerts, Big Rock Day Volume 2, Artselism. So there are huge concerts happening. Big Rock Day হচ্ছে late December, Artsel হচ্ছে, Miles হচ্ছে, and we hope you guys who like good music, you'll all go there. That's about it. All right. So before we wrap it up, there's one thing যেটা কিছুক্ষণ আগে কথা হইতেছিল. So recently I've felt this, and this is not in any way based on anything else that these guys have done, but I felt যে অনেক মানুষ এসে আমার সাথে এটা জিজ্ঞেস করে যে ভাই আপনারা তো চিল্লাচিল্লি হচ্ছে অন গিক মিথ পেজে, এটা কেন হচ্ছে, কি জন্য হচ্ছে?
So all I have to say, and this is in no way demeaning anyone else's comments or making anyone else feel inferior. কনটেক্সট সো কনটেক্সটটা হলো যে আর কি সাকিব কিছুদিন আগে যেটা রেগুলারলি হয়, সাকিব আমাদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি রিভিউ দেয়, সো নডরাইনি একটা রিভিউ দিচ্ছে। সো এই ফিল্মটা এমনিতেই কিন্তু ঢাকা ট্রিবিউন থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় বেশ বাজে রিভিউ পাইছে, where people have questioned it. So people came in and they started questioning not just the review. The review itself, Shakib, is judgment dise. You can always come in and give your own judgment of the film or judge the review itself. People came in and started making personalized comments. So it's not I want to refute anything or yet. I think Shakib's done that enough. My only point is the reason we come in every week to do a show, the reason যে আমরা আমাদের এটা তো এমন না যে এটা একটা স্পন্সর্ড শো, এখানে কেউ আমাদের টাকা দিচ্ছে, এটা উইদাউট এনি এজেন্ডা আমরা আসি, যেটা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলাম যে we love movies and we love talking about movies. So আমরা যখন আসি we come together because we have a love for movies and that's the only reason we do this show. And we love the fact যে প্রত্যেক সপ্তাহে এখনো যারা আমাদের সাথে লাইভে আছে, যারা দেখছে, the fact that you're giving us encouragement, the fact that you're sharing your love of your movies with us, we love that. And this is the reason যে এই পুরা বছরটা আমরা এই হাজার হাজার ফিল্মগুলি দেখছি, এটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, কথাবার্তা বলছি, কিছু কথা আপনাদের পছন্দ হতে পারে, কিছু কথা আপনাদের পছন্দ না হতে পারে, but what doesn't change is the fact যে you love movies and we love movies, and that love is the reason that we come and we join together at this show. So going forward in 2020, that's my only request and that's my only hope. Jay, we will keep on loving movies. We'll keep on loving this show. We love coming together and giving our viewpoints on this year. And we love the fact that you guys on the other end, whoever you are taking the time to watch this show and giving us reviews on what we could do better. You give us your judgments on the films as well. কারণ যেভাবে আমরা টাকা খরচ করে ফিল্মগুলি দেখতেছি, আপনারা তো নিশ্চয়ই টাকা খরচ করে ফিল্মগুলি দেখছেন, আপনাদের মতামতও ওরকমই জরুরি, ওরকমই দরকার. So you have a right to your opinion, we have a right to our opinion. Let's keep it at that. Let's not get personal. Let's not make other attacks. Let's just talk about the love of movies, because if we all love movies as much as all of this, trust me, movies in Bangladesh, movies all over the world, they will keep on getting better. They will keep on making life much, much better. And that's all I hope. Jay, 2019 সালে, thank you so much for every single one of you who have watched even a little bit of any one of our shows, who have given a little bit of your time. We really, truly appreciate the love you have given us. We hope 2020 সালে, as we go forward, you will continue giving us this love. And we hope, Jay, as a show, we can keep on entertaining you and having as much fun as we are having right now. Because Dinesh Sheshe, that's the only reason we get together, to have a lot of fun. I just want to add that I welcome criticism of our work. Criticize our show, criticize our review, come and tell me your review sucks, you didn't make any good points, whatever, I don't mind. What I do mind is মানুষ মনে করে কি মোবাইলটা হাতে নিয়ে একটু ঠুস করে একটু ইনসাল্ট করে দিই, একটু পচাই দিই, এবং তারপরে যখন আমি রিয়াক্ট করি, মানে আমি অলওয়েজ বলি যে আমার ওয়ার্ক ভাই যা খুশি বলেন যে আমার রিভিউ যাতা হয়েছে, বাজে হয়েছে, আমি লিখতে পারি না, আমার সমস্যা নাই, বাট ডোন্ট ইনসাল্ট মি, সো যখন আমাকে ইনসাল্ট করেন, আই ইনসাল্ট ব্যাক, তখন দে গেট ভেরি অফেন্ডেড। তখন আপনি সেলিব্রিটি, আপনি মিউজিশিয়ান, হ্যান ত্যান। ভাই আমি হেভি মেটাল মিউজিশিয়ান, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। আই এম নট এ পপ মিউজিশিয়ান। পপ মিউজিশিয়ানরা অনেক কেয়ার করে মানুষ কীভাবে, হেভি মেটাল মিউজিশিয়ানরা কেয়ার করে না। আই ডোন্ট কেয়ার বিকজ আই মেক মিউজিক ফর মি। আমার খুব ভাগ্য ভালো যে কিছু মানুষ বাংলাদেশে আমার গান পছন্দ করছে, যদি পছন্দ না করতে ওয়াজ ফাইন। জাস্ট লাইক গিক মিথ, আমাদের ভাগ্য ভালো যে আপনারা আমাদের পছন্দ করছেন, পছন্দ না করলে আমরা শো করতাম। we're not in it for the money. So my point is, ওরা চেতে তখন বলে সাকিব ভাই আপনি ওভার রিয়াক্ট করছেন কেন? সো আমার কথা হচ্ছে, রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি, কেউ এসে আমাকে আস্তে একটা চড় মারলো, সবার সামনে, চিনি না লোকটাকে, আস্তে একটা চড় মারলো, তারপরে আমি যখন খেপে গেলাম, লোকটা বললো আপনাকে তো আসতেই চড় মারছে, আপনি তো খেপতেছেন কেন? সো that is stupid. If somebody slaps me, it doesn't matter ওটাকে আস্তে চড় মারছে না জোরে চড় মারছে। এরপরে আমার ফিলোসফি হচ্ছে, আমি শর্ট অফ আছে না কিলিং দ্যাট পারসন, আই ক্যান ডু এনিথিং। আই ক্যান স্পিট ইন হিজ ফেস, আই ক্যান স্ল্যাপ হিম ব্যাক অনেক হার্ড, আই ক্যান কিক, বিকজ ইউ অ্যাট্যাক মি আউট অফ নো ওয়্যার। আমি একটা রিভিউ দিছি, কাম এন্ড টেল মি ইউর রিভিউ সাকস, আই হ্যাভ নো ইস্যুস। ডোন্ট কাম এন্ড টেল মি যে ও আপনি আইরিশ প্যানও পাস দিচ্ছেন, এটাও পাস দিচ্ছেন, বুঝছি আপনি কত বড় বোদ্ধা। Basically what you're saying is I'm an idiot. Yeah. That's what and you're thinking যে ভদ্র ভাষায় লিখছি তার মানে ইনসাল্ট না। ভাই আমি গ্লাভ পরে থাপ্পড় দিল, ওটা থাপ্পড়ই, ডাজন্ট ম্যাটার আমি কীভাবে থাপ্পড় দিচ্ছি। সো আমার ফিলসফি হচ্ছে ফারুক ইজ দ্য নাইস গাই, আই এম নট ভেরি নাইস। সো ইউ কাম অ্যাট মি, আইল কাম ব্যাক এট ইউ। আমার মজাই লাগে, আমার মানুষকে ইনসাল্ট করতে মজা লাগে, আমার মানুষের সাথে বাজে বিহেভ করতে মজা লাগে, বিকজ আমি রাগি না। আপনারা হয়তো মনে করেন আমি রেগে গেছি, আমার কাছে মজা লাগে মানুষের রিয়াকশন দেখতে। ইফ ইউ কাম অ্যাট মি, আইল কাম অ্যাট ইউ। ইফ ইউ নাইস টু মি, আইল বি নাইস টু ইউ। Criticize the work.
don't insult me. Insult the work. I don't mind. But don't insult me. If you do, I don't mind. I'll come at you. অসুবিধা নেই. And like we said, and I think a lot of our fans agree, and that is what we believe in. Art is subjective. এই আজকে টপ 5 এর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখলাম যে other than the number 1 আমাদের সবার কিন্তু রেটিং ডিফারেন্ট ছিল, ভিউ পয়েন্টস ডিফারেন্ট ছিল ফর ভেরিয়াস লিটল রিজনস। আর এই রিজনস গুলি কিন্তু আমরা রেসপেক্ট করি একজন আরেকজনের ভিতরে। সামটাইমস বিকজ ইউ আর ক্লোজ ফ্রেন্ডস আমরা অনেক গালাগালি করি, বলে তুই কি বুঝছস এগুলি বলি, বাট দ্যাটস বিকজ ইউ আর ফ্রেন্ডস। Other than that, if you're a Bangladeshi filmmaker, whether you're an Indian filmmaker, whether you make Hindi films, Tamil films, whatever films, if it's films and if it's something we enjoy, we will talk about it. If we don't enjoy it, we will tell you that we didn't enjoy it. But it's subjective. আমার জিনিস হচ্ছে subjective কত, we were actually famous for in last year, famous for our fights. শাকিব আর আলিফের তো হিউজ একটা ব্যাটল, দাঁড়ায় চলে গেছে দুজন বিয়ে করে। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট সিন দোজ এপিসোডস দেন ইউ ডোন্ট নো হাউ মাচ ডিসএগ্রিমেন্টস উই হ্যাভ। আমার জিনিস হচ্ছে এটাই, ডিসএগ্রিমেন্টস হবে, বাট দিস ফোরাম ইজ ওপেন ফর ডিবেট। আমাদের জিনিস হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট, ডিফেন্ড ইউর মুভি। আমাদের মানে সবসময় তো শাকিব আমার বেশি কথা বলছি আর আমি ওটাই, দিস সাপোজ টু হ্যাপেন, ইটস ওপেন ফর ডিবেট, টক টু আস, নট বুলি আস, নট টেক বুলি। All right, so that's it, right? That's it. 2019 was fabulous with all of you guys. We look forward to spending 2020 with you as well. And একটা খবর দিয়ে দিই, আমরা এখন পডকাস্টও অ্যাভেলেবল। সো অ্যাপেলে ইটস অ্যাপল পডকাস্ট, ওখানে গিয়ে গিক মিথ সার্চ দিলে ইউল গেট আওয়ার পডকাস্ট ফিডস, অ্যান্ড অন অ্যান্ড্রয়েড ইউল গেট আস অন স্টিচার নামে একটা প্রোগ্রাম আছে, ওখানে গিক মিথ সার্চ দিলে ইউল গেট দ্য লেটেস্ট এপিসোড। আমরা সাউন্ডক্লাউড থেকে আপলোড করছি, সাউন্ডক্লাউডে 3-4টা বেশি একসাথে রাখা যায় না, সো ইউল গেট দ্য লেটেস্ট এপিসোড বা লেটেস্ট 3টা এপিসোড ওখানে পাবেন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিসেন টু আ পডকাস্ট জাস্ট সাউন্ড অনলি, go ahead, do that, and thank you very much আপনাদের এই মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য। Everybody who's watching us from Sadi's Pop Shop, from Sharf Ahmed Saad's TV Fanatics, from Jamil's Comics and Collectibles, thank you for being with us, and we will catch you next week. No. Tomorrow, if you're going to be tuning in, we are going to be on radio tomorrow. কালকে আমরা যাচ্ছি রেডিও ঢোলে। Yes, so রেডিও ঢোলে, and পরশুদিন next week আমি লন্ডন থেকে I'm going to share my thoughts on Star Wars. If you guys can do something for me, great হবে। Of course, the real Geek Myth happens here, so that's it. Dude, I'll be in London. I don't care who's real and who's not. No, we'll steal Shakib's key and come. So, from all of us, যদিও আলিফ নাই, from all of us here today, wishing you a great and prosperous 2020. একসাথে আমরা আপনাদের সামনে আসবো sometime in the 1st or 2nd week of January. Peace out.